Assalamu alaikum and very good evening to everyone joining from uh, Bangladesh and from different part of the world. On behalf of Bangladeshi engineers and architects worldwide, B World, I am Engineer Midul Hassan P. Inj. Warmly welcome all participants to webinar session number 85 on the highly important topic earthquake risk and its mitigation for Bangladesh. Before we begin, I would like to remind all participants that a participation will be issued. Certificate of participation will be issued based on participants' full name recorded in the Google Attendance Tracker. Therefore, kindly ensure that your full name is entered correctly in the attendance form. It is great honor and personal privilege for me to moderate today's session. The topic is uh, particularly relevant for Bangladesh, a country facing significant seismic risks due to its geographical location and rapid urban development. Understanding this risk and adaptation, effective mitigation strategies are essential for ensuring the safety and resilience for our communities and infrastructures. Today's distinguished speaker needs a little introduction actually. Professor Mehdi Ahmed Ansari is one of the most respected authorities in geotechnical and earthquake engineering in Bangladesh. He is a professor in Department of Civil Engineering at Bangladesh University of Engineering and Technology, BUET, founder director of BUET JITPAS, and founder secretary general of the Bangladesh Earthquake Society. Professor Ansari obtained his BSc and MSc in civil engineering from BUET and completed his PhD in earthquake engineering from University of Tokyo. Over the last 3 decades, he has made remarkable contribution in earthquake engineering, seismic hazard assessment, disaster risk reduction, and resilient infrastructure development. His research, publication, and professional service have significantly influenced earthquake preparedness and development of safe building practice in Bangladesh. On a personal note, this session is especially meaningful to me because I had privilege for being a student of Professor Ansari during my master's studies. He was my course teacher for earthquake engineering, and I greatly benefited from his knowledge, guidance, and practical insight. I'm truly delighted to have an opportunity to welcome and introduce my respected teacher to this distinguished audience today. We are fortunate to learn from a scholar, researcher, educator who work has shaped earthquake engineering practice and disaster resilient initiative through Bangladesh. The session will consist of approximately 1 hour presentation followed by 30-minute question and answer session. I encourage all participants to actively engage and submit their question during discussion period. Without a further delay, it is my great pleasure and honor to invite our distinguished speaker, Dr. Mehdi Ahmed Ansari, sir, to deliver his presentation, Earthquake Risk and its Mitigation from Bangladesh. Sir, the floor is yours. Thank you, sir. Okay, thank you, Mirdul, and also thanks to be a World Authority for giving me the opportunity. It is not an authority, probably a platform, but still, thanks to the platform to giving me the opportunity. So, just hold on, please. Okay. So the presentation title, as you can see, that earthquake risk and its mitigation in urban areas of Bangladesh. Probably I will talk both in English and Bengali because most of the audience is from mostly from Bangladesh, or all of them are probably Bangladeshi. So, but sometimes I will
go back to English, and sometimes I will probably dual language I will use. So earthquake, my presentation topic is earthquake risk and its mitigation in Bangladesh, urban areas of Bangladesh. Mainly I will talk about the urban areas because probably most of you who are working in this field know that most of the problem in Bangladesh is urban areas, because the urban areas, although urban area has consist of all the RCC structures, but nowadays semi-urban or the village area also has a similar pattern. But since the urban density and population density is much higher, so our focus is mostly in urban areas. But we have to also be careful about the peripheral areas also. But let's talk about urban areas, because if we can solve the urban problem, automatically the same example can be set for the other areas also. So before going to the earthquake disaster, I will just want to talk about some other disasters in Bangladesh, because Bangladesh is having a myriads of natural hazards or natural disasters. Like tropical cyclones is one of the major problem in Bangladesh, because Bangladesh is known all over the world due to its cyclone. Because back in 1970, we have a large cyclone which killed almost 500,000 people. And again, back in 1991, 140,000 people are killed by another cyclone, which also caused the Chittagong airport to be perished. That means lots of airplanes and ships are damaged by that particular 1991 cyclone, killing almost 140,000. So it is also important. And along with the cyclone, tidal surge is also important, because in Bangladesh and surrounding areas, tidal surge also rises up to a height of 15 meters. So almost 6-story or 5-story structures are probably drowned by that tidal surge in the coastal areas, especially the 17 or 19 districts along the coastal areas. So those two, that means cyclone and tidal surge, is very much in the disaster field of Bangladesh. They are very much prominent. And tornadoes, not all the areas are affected by tornadoes, but especially the Tangal region, then the Mominsing region, and some parts of Brahmanbaria regions are very much prone to tornadoes. And one of the large tornadoes in 2012 killed almost 120 people in Mominsing and Tangal area. So it is also important. So flood is very prominent in Bangladesh, because back in 1988 and 1998 flood, almost 70% of the country is underwater. So, and then the droughts. So you also know about the drought in the Kunla areas. And then comes the earthquake. But earthquake is not that much prominent, and large earthquakes are not can be seen for the last couple of years. But recently, the North India earthquake, it is not a large earthquake, but a 5.7 earthquake, almost killing almost very, I think it has not killed much, but there is a lot of damage in the peripheral area or the epicentral area, and also some of the areas in Dhaka where the soil condition is poor, it has caused some damages. And there is also large scale river bank erosion. It is also a prominent thing, because every year we'll see there are lots of rivers, because our rivers are very, how to say it, mighty, and not like other rivers in some of the very worldwide, in like in USA and in Japan, they don't have such large river. And also riverbank erosion is a prominent thing in Bangladesh, when every year there is lots of riverine areas are gone due to the riverbank erosion. So that is also important disaster for Bangladesh. And then we have some man-made like fire and landslide. That is also important, because if we talk about the Rana Plaza incidents, before that there is the Tajrin Garments back in 2011, killing almost 112 people. So fire is also important. And after that, 2019, we have Effort Tower incidents, then White Mansion in the Old Town. So fire is also, but these are man-made. And landslide is also man-made, because I will show some pictures, because if we cut hills, and if the slope, generally the slope is, if it is 2:1 or 26.5 degree, the slope is stable. But when we cut the hills, that means people cut it for their own benefit. So automatically the landslide, it triggers the landslide when there is some rain. So we have to also take care of that one. So some landslides back in 2014 or 15 in Rangamati and Hilltrax area almost killed 70 people. So it is also important. So I will start with collapse of Rana Plaza. So if we see collapse of Rana Plaza, it is a although the
it is a man-made instance, definitely, because I will just go a little quick probably. I will take around 40 minutes, 45 minutes. So if you go to Rana Plaza, you see that the building, I was involved with the different investigation team of the Rana Plaza. So originally the building itself is 6-storied. But again, Mr. Rana, he applied and he got permission for 10-storied. And you see that almost 4,000 people in probably 6 or 7 garments factory, which are housed in that particular building, were killed. 25,000 are rescued, but 1,130 people were directly killed. And it needed almost 21 days for debris. So why I'm showing this one? Because it has some direct impact with earthquake. Because you see that one particular building, which is, although initially it was designed for 6-story, it has been converted to a 10-story building. Again, that building has a lot of many generators in different floors, and those generators kind of, since the building itself was designed for 6-story, the columns are under designed. And when we made some investigation, we found that initially some floors are composed of plain bars, some floors are composed of deformed bars, and the concrete quality is extremely poor. When we investigated, we found that around 1400 psi was the strength of the concrete, and when there is some vibration due to those generators, so it triggered the building collapse or the column failure. But we are unlucky that Mr. Rana and some people, they forced our governance worker to go back. Although the building, there is some crack in the building, they forced the workers, and so next day the building collapsed, and almost out of the 4,000 people, we could rescue 2,500 people, but 1,100 died directly there. So this is back in 2013. We have another similar incident back in 2005, April 11. It is called Shabar building collapse also. I think it is a Phoenix building. And this is also man-made disaster, because the particular building, if you can see, that particular building is a 8-story structure, and it is a flat plate. And on the top of the building collapse, there is the lift core collapse. That means it was not properly connected with the building itself. And another problem is that there is a canal just beneath, just in the backside of that particular building. And you can see from this one that the lift core is on the top of the building collapsed. So why I am showing these two things? Because if an earthquake happens and if the building quality is extremely poor, this kind of, there will be numerous buildings having similar type of collapse. But without earthquake, even this building collapsed, and lots of people are killed. So IB has investigated, and although this particular building, there is a pile below this pile cap, but the concrete quality is extremely poor. Out of this particular building, out 200 people, around 100 are rescued, and 65 died, and some are missing back in 2005. And sorry, although that particular slide is not there, but you see that there is a pile cap here, and when they investigated, they found out, probably later on I will show it, there is a column which was constructed underwater. So concrete quality was extremely poor for this particular building also. So you see both Rana Plaza incidents and Spectrum building. This is a Spectrum building, not Phoenix. The Spectrum building. Both of these cases, Phoenix is another building which there is a in Mohakali area. That also has some problem. But this is a Spectrum building, and so Rana Plaza and Spectrum both have a problem in concrete quality. And these are another man-made disaster like fire. So you can see we have lots of. So it is a violation of building code. So if you violate and there is no control, so this kind of thing will happen. And even day before yesterday in Khulna, the Khulna City Hospital, there is also fire broke out. So if we cannot control, if we cannot enforce the building code, this kind of thing will going to happen. And this is the man-made landslide I talked about. That means you see the slope is almost 90 degrees. And hill cutting, we have to control the hill cutting. Otherwise, all the housings, and also generally poor people build their housing or the shanties along the hill base of the hill, of the toe of the hill, and they are going to call up they're really going to landslide, since the slope is very steep. This kind of thing is going to happen. So you see back in Rangamati landslide in
probably 2015, almost 70 people were killed. So you see all the dead bodies. Okay, now come to the topic which we want to talk, that means the earthquake. So I will start, before going to Bangladeshi earthquake thing, I will just trying to show this one, because this slide is very important, because lesson learned from the recent Turkish earthquake. Recent means 2023 earthquake, 6 February. So you see all the buildings around, particularly this building, collapsed. There is almost 50,000 people were killed back in 2023 earthquake in Turkey. And they are showing in the Turkish newspaper, they're showing that this particular union building, which is that was IB, Institute of Engineers building in Turkey, that survived. But in Bangladesh, whether it will survive or not, that is a different issue. Because in Bangladesh, the engineering community are not led by the professional engineers. They are more politically motivated. So that is another problem. So in Turkey and other countries, generally very professional engineers are, they maintain or they lead the engineering community. But in our country, it is not like that. It is generally political people are, they are engineers, but mostly due to political reason or political backing, they put people over there. But if you go to ASC, American Society of Civil Engineering, even Indian Society of Civil Engineering, even Pakistan, we have been in contact with them. But we have found out that very professional engineers there, sitting there, and they guide it like that way. So that is another problem. And side by side, I want to show two things. Back in 2010, there is an 8.8 magnitude earthquake in Chile, which killed only 550 people. And there is another earthquake in Haiti, which killed almost 240,000. So see, you can see that although Haiti earthquake has a magnitude of 7.3 and Chile has 8.8, which is almost 800 times more energy, but it killed only 550 people. But Haiti killed more than that, although it is earthquake size is much smaller. Just only one reason is enforcing building code. Chile has a very good building code and they enforce it properly. And they say sometimes that their code is much stronger than the code, US code. And back in 2016, they have the 16th earthquake, International World Conference on Earthquake Engineering. And during that, they have issued lots of bulletins or pamphlets. And over there, they have clearly said that their building code is much stronger, because every year Chile has at least one 8 magnitude earthquake and they survive. So enforcing the building code and quality and ensuring the quality control and quality assurance, that is the key word. Our building code has a very strong, very strongly developed, but the problem is the enforcement. So we do not have any problem. Also, our designers are good, but when we go to the field, enforcing those things are very difficult, and monitoring is very, how to say it? We can say that monitoring is not that strong, especially from our Rajuk part or CDA part, KDA part, and other development authority part. So in other countries, especially in America, Chile, even India, they have a very strong enforcement mechanism. And generally third party, that means the government bureaucracy do not do the oversee the enforcing thing. The third party do that, but they issue a certificate to the government, so that using that one, they issue the final certificate. So I will show how we have done it for Rana Plaza. After Rana Plaza, we have done this kind of thing for our gun ministry, and how we have used those certificates to give them the occupancy. But Rajuk and CDAKD do not follow that track. Although they are in, they have some mechanism, they are planning to do that for the last couple of years, but they have not implemented those. Okay, so these are probably many of you already know that that is also from Turkey, because we do not have any much large earthquake in Bangladesh. So I have to show the Turkey incidents as a case study. So you see that this one, there is no beam, that means that is flat plate. Flat plate is not allowed, but flat plate building has been also used in this Turkey earthquake. But this particular Turkey earthquake is far away from the capital Ankara or Istanbul. So in those remote area, enforcement is not very strong. So that's why this kind of thing happens. And also poor joint, that means rebars are not placed properly according to the code. So this kind of building collapse happened. So this is the same thing with much zoom in picture. So just I have put the detailing thing here. So there is much more detailing thing, but at least the detailing of the rebars
surrounding. That means we call it stir up. It is not properly done in this Turkish building collapses. So just I'm showing that if they have put in detailing like that, it could have survived. And here also no beams. Also this is also flat plate structure and very thin columns. Also with beams, relatively large columns. So these buildings is much better. So they're showing these two because no beams and very thin columns is poorer buildings, and with beams, relatively large columns is much better building. And this is for the soil condition. That means this building toppled, and this you see the rail line has some bending because soil condition is poor. So it has some problem due to soil condition and liquefaction problem. And also response spectra, you know, in our code we have response spectra, especially for the Turkish this particular earthquake back in 2023. Many of the response spectra curve is generally the Turkish building code has the response spectra of this type nature. But the thing is, in this particular earthquake, when they recorded the motion, they found that period is much higher in that one. So that means soil condition has something to do with that one, because generally if the soil is extremely soft, they have more longer period, and so that means taller structure will much more problem. Yes. Okay, now come to Bangladeshi scenario. So if you go, Bangladesh is susceptible to damaging earthquakes, although we have not seen large earthquakes recently, but in the past we have large earthquakes. So if we go into detail, that you will see that back in 1897, we have a large earthquake, although it was 8.7 recorded, but later it has been reduced to 8.1 by MSC, but it is still large earthquake having a magnitude 8.1. So it killed almost 1,542 people. Then again, there is a 762 earthquake in Chittagong, which is the magnitude is a little uncertain, but it is around 8. So almost 350 kilometers from Dhaka. So this particular earthquake has recently been very famous because back in 2013, there is a PhD thesis performed in University of Berkeley in California by Dr. Wang. So if you search that one, you will get it. So, and they have mentioned clearly that back in 1762, there is a large earthquake happened in Ramri Island in Myanmar. It caused around 8 magnitude, and it caused damage up to Noakhali area of Bangladesh. And it also has a tsunami. So main earthquake, and there is also tsunami because the earthquake happened in Ramri Island, which is very close to the sea. So there is a tsunami-genic. So it has almost 250 years back it happened. So generally for large 8 magnitude earthquake, the cycle is probably 350 or 400 years. So there is a high chance another 100 years it is not going to come, but in future it may come. Then 8060 Kachar earthquake, it is 7.5 magnitude. Then 18 Kachar is very close to Sylhet, and also this particular earthquake killed almost 10 people of the Chabagan areas of tea state areas of Sylhet and Srimongol. And then 1885 Bengal earthquake. For this particular earthquake, Jamuna Bridge has been designed by Professor Bruce Bolt of Berkeley. He was the designer for this particular bridge, for Jamuna Bridge, and he used 1885 Bengal earthquake as the basis. Then 1897 earthquake, as I discussed, it killed almost 1,500 people all over India and Bangladesh. 500 people are killed in Sylhet area, and 1,000 people are killed in the other part, in the Indian part. Then 1918 Srimongol earthquake, it is also happened in this Chabagan or tea state areas of Sylhet. Then 1923 Durgapur earthquake, it is 7 magnitude earthquake in Durgapur, Mymensingh. Then 1930 Dhubri, it is in Kuch Bihar and Rangpur area in Bangladesh. So you see that there is 7 large earthquakes which happened between 1762 to 1930, but there is no large earthquake for the last 100 years or 120 years. So there is some gap, and there may be some other earthquakes in the past, but we do not have any data. So that's why the researchers who are working in this field, they say that although there is a small chance of 8 magnitude earthquake, but 7 magnitude earthquake can happen any day in Bangladesh. Because we have to say that, because to make our people aware, or to make the government to prepare themselves. Because if I say that there is no earthquake, there is no chance of earthquake any day, then
nobody is going to take the preparedness thing seriously. And since there, for the last 120 or 130 years, there is no large 7 magnitude earthquakes, and also we have some unknown thing in the past. So we have to be very careful about the 7 magnitude earthquake. Okay, these are the damage boundaries of the large earthquakes which happen in and around Bangladesh. And you see that especially Sylhet, Dhaka, these are 2 large cities which are almost in the middle of all those large earthquakes. And this is the UNDP CDMP funded fault identification. So they identified. So all the earthquakes I've talked about, the last 7 earthquakes, all those are connected with these 5 sources. So plate boundary 1, which from the Ramri Island to Noakhali, then plate boundary 2, which starts from Noakhali to boundary of Sylhet, then from Sylhet boundary to Indian part, there is plate boundary 3. And then Dauki fault, which is connected with the 1897 earthquake, and the Madhupur fault, which is connected with the 1885 earthquake. And this is also potential fault outside Bangladesh, but they are saying also this is done by Douglas in 2004, and they also mentioned that this is a question mark area where a large earthquake may happen. So all those previous earthquake was inside or just outside Bangladesh, but this one is much further on the outer periphery of Bangladesh. But if a large earthquake happens, Bangladesh will be affected. These are all the earthquakes in Bangladesh, almost 200 earthquakes. So altogether, we have 17 earthquakes having magnitude 7 in within a periphery of 200 kilometers of our boundary. Then we have 16 earthquakes having magnitude 6 or more. And this is just today's earthquake scenario. It is for the last 1 month, but today I have just taken this picture, and if you can see that there is recently just June, we have a 5.8 magnitude in Bhutan, which shook Dhaka and surrounding area a lot. Especially, I have talked with some people in Rangpur and Dinajpur area. They have been shaken a lot. And also 11 June, there is another 4.7 magnitude in Assam area, which is so the Bhutan earthquake is almost 420 kilometers from Dhaka, but the Assam earthquake is 300 kilometers from the Dhaka. So we have some not large earthquake, but medium-sized earthquake always happening in surrounding areas. So talking about the seismic zone, so these are the old seismic zone, the 93, but this is the current seismic zone. Probably all you know, the seismic zone mentioned that what is the PGA value of different zones. So you see the Sylhet area has a seismicity value of, not seismicity, PGA value, peak ground acceleration value of 36% of gravity. Then the Tangal and Brahmanbari is 28% gravity. Then Dhaka is 20% gravity, and so on. It is going down. But again, you see that Satkhira area, although in the previous map it was not clearly shown, but now it is showing that it has a very large zone. That means it is almost similar to Dhaka. Why? Because in Satkhira, especially in Calcutta and the Bay of Bengal area, there is some large, not large, but middle-sized earthquake, like 6 magnitude earthquake, which happened back in 1906. Again, recently, I think a couple of months back, there is also 5.6 magnitude earthquake in the Sundarban. So that's why they changed this one. And this one is the most of the recorded. So interesting thing is back in the British period or British time, they have published all those documents I was talking about. That means 1897 earthquake, 1983 Mongol earthquake, 1885 earthquake. All those are documented by the British government back in the British time. And this intensity map is also collected from those documents. So you see that except the Chittagong Hill Tracts area, most of the areas of Bangladesh are affected by the 1897 earthquake. That means most of the masonry structure were somehow damaged during that earthquake, because that was the 8.1 magnitude earthquake. Intensity was 10 in the epicentral area, and in Dhaka it was 8, and Chittagong it was 6. But again, in Sylhet and Mymensingh area, the intensity was 9. Okay, if I show these 2 pictures, you will have some idea. These are collected from the British Library, because British Library has the India office documentation,
And over there, if you go, you will find this picture. You see that back in 1897 earthquake, unmonitorable charge, it is still exists in the old part. They rebuilt it. So the brick masonry was partially damaged. Although the brick masonry size was very thick, it was collapsed. So if you know that intensity was Dhaka in 8, vulnerability type of brick masonry is generally B type. It is called EMS scale, European Mechanism scale. So it was clearly defined there. What kind of building will have vulnerability class, what type and grade of damage. And again, there is another building, bungalow pattern building in Mymensingh. It is called Kachari. So it is in Mymensingh, it was intensity 9. This building is also masonry, so B type vulnerability. Grade was 3 to 4. So generally, if the grade is 4 or above, that building cannot be used. But if it is damage grade is 3 or below, we can rebuild it or retrofit it. And this picture is also very interesting because there is two pictures side by side, but for the same earthquake, you see the for this T-state building, the intensity is 8, but vulnerability class B, since the masonry is B type. Again, it is a bamboo house, so you see intensity is same, but vulnerability class is D. Generally, the vulnerability class A is very poor. B is then going up to DE, so those are better. So you know, bamboo houses like bamboo বাঁশকে আমরা যেটা বলি বাঁশ মচ খায় কিন্তু সহজে ভাঙে না তো আমরা বিল্ডিং যদি ওইভাবে ডিজাইন করতে পারি if you can design the building like that way building will survive more ductile so এই particular earthquake what happened in 1980 Srimangal earthquake almost the T-state manager's house also collapsed and the manager's wife and their children were killed. Almost 10 people were killed particularly by that earthquake, but the Bangali Babu jara who are used to live in those bamboo houses, they survived. So আমাদের ওই ডিজাইন ফিলোসফিটা মাথায় রাখতে হবে। ওগুলা গেল হচ্ছে ব্রিটিশ পিপল ব্রিটিশ টাইমে ওগুলা রেকর্ড করা হচ্ছে বাট আফটার দি রিসেন্টলি ব্যাক ইন 1997 we have Chittagong earthquake. So I was lucky to be there after, and we visited Ruma and some Bandhaman Elke Prantik Lake. It has some problem, and LGD has supported us during that visit. And we have found that a building was very famous because Sadia name ekta meye ebong tar family হামজারবাগে এই বিল্ডিং এর নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে আসলে ওরা থাকতো পাশে একটা বস্তিতে বাট when the earthquake happened they thought that they will be saved if they go below this particular under construction building but unluckily that building collapsed because there is no pile below the building and the soil condition is very poor. Later on we made some soil testing and found out the building was under construction and the soil condition is poor. তো যেটা হয়েছে যখন ওরা ওখানে পালায় তখন ওই বিল্ডিংটা ভেঙে পড়ে মাটির নিচে ডেবে যায় এবং ওরা ওখানে চাপা পড়ে এবং মেয়েটাকে অলমোস্ট 3 দিন লেগেছিল মেয়েটাকে বের করতে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে বের করেছিল পরে মেয়েটা মারা যায় হসপিটালে সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট কেস অফ সার্চ এন্ড রেস্কিউ ইন বাংলাদেশ back in 97 and during that time also বান্দরবনের প্রান্তিক লেকটাও পার্শিয়ালি ভেঙে গিয়েছিল এলজিটির আন্ডারে ছিল তখন এলজিটি আমাদের ওটা সাইড দেখাতে নিয়ে গেছিল সো এগেইন there was another earthquake in 1999 মহেশখালী earthquake this is a 5.2 magnitude earthquake sorry এই আর্থকোয়েকটা খুব ইন্টারেস্টিং আগেরটা যেরকম 1980 ইন্টারেস্টিং ছিল দেয়ার ইজ এ ব্যাম্বু হাউস এন্ড ম্যাসনরি বিল্ডিং এই আর্থকোয়েকটা খুব ইন্টারেস্টিং কারণ দেখা যাচ্ছে দেয়ার ইজ এ নিউ বিল্ডিং which is a cyclone shelter just under মানে কনস্ট্রাকশন ফিনিশ করা হয়েছিল 99 এর জুলাইতে আর্থকোয়েকটা ওই সময় হয়েছে আর এখানে দেখা যায় একটা মাটির বাসা যদিও এ টাইপ ভালনারেবল বাট মাটির বাসা একটা সুবিধা হচ্ছে কি এটা ঠেকনা দিয়ে আবার কিন্তু পলিস্টারটা ঠিক করে দিয়ে আবার বিল্ডিং এ টিকা রাখা যাবে আর মানুষ ঠিক ডাইরেক্টলি মারা যাবে না কিন্তু এখানে সাইক্লোন শেল্টার যেটা তৈরি করা হয়েছিল ওটা প্রত্যেকটা কলাম এইভাবে ফেল করে গেছিল তার মানে আমাদের ওই যে ডিটেইলিং এর প্রবলেম ছিল যেটা আমরা এখানে ছবিতে দেখাচ্ছি যদি এখানে ঘন ঘন রড দেয়া থাকতো কিন্তু এখানে ঘন ঘন রড দেয়া নেই দেখে এখান থেকে দেখি বোঝা যাচ্ছে দ্যাটস ওয়াই all the columns of particularly for the cyclone shelter collapse like that way so ওটা কিন্তু বসবাসে অযোগ্য অর্থাৎ বিল্ডিংটাকে পরে ভেঙে ফেলতে হয়েছিল বাট 1993 তে যদি আমাদের বিল্ডিং কোড এসছে বা 99 এ তখন বিল্ডিং কোড ইমপ্লিমেন্টেশন স্ট্রং হয়নি এখনো যে স্ট্রং তা না বাট এখন অন্তত ঢাকা বা আশেপাশে যে বড় শহরগুলোতে আমাদের যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা জানে তারা এটাকে মানে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করে বাট অফিশিয়ালি এটাকে আরো ইমপ্লিমেন্টেশন জোরদার করা দরকার Again, there is another earthquake in Rangamati 2003 so এখানেও দেখা যাচ্ছে এখানেও একটা ইন্টারেস্টিং একটা মাটির বাসা আর একটা পাশে দেখা যাচ্ছে ইটের বাসাটা কিন্তু এক্স ক্র্যাক করেছে
কিন্তু মাটির বাসাটা কিন্তু ওরকম ক্র্যাক করলেও ভেঙে পড়েনি হুড়মুড় করে। এই ইটের বাসাটা ভেঙে পড়েনি, বাট ইটের বাসাটা কিন্তু এটাকে একটা রেটিফিট করা যাবে, কিন্তু ইটের বাসাটা এক্স ক্র্যাকটা বন্ধ করা যেত যদি ইফ ইউ হ্যাভ এ টানা লিন্টেল, কন্টিনিউয়াস যদি লিন্টেল থাকতো তাহলে কিন্তু এই ধরনের এক্স ক্র্যাকটা ফর্ম করতো না। এই পার্টিকুলার আর্থকুয়েকে আবার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের চিটাং শহরের যে লাইব্রেরি আছে এখানে মাটির একটু প্রবলেম ছিল, স্যান্ডি সয়েল উপরে ছিল, এটা পিডব্লিউডি করা ব্যাক ইন আমার 2000 সালে দিয়ে করা ছিল। এরকম ক্র্যাক করে গেছে, এটা সাধারণত সেটেলমেন্টের জন্য হয়। এবং এখানে দেখা যাচ্ছে এটা একটা জেল হাউস চিটাঙে, এটা ম্যাসনরি, ওইটা আরসিসি ছিল, এটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে ভার্টিক্যাল ক্র্যাক করে থাকে। এখানেও দেখা যাচ্ছে শর্ট কলাম ইফেক্ট, আর এখানে মাটির মধ্যে একটু সেটেলমেন্ট এসছে। So these are the some earthquakes which we tried to visit during those time. Then comes the North Sindhi earthquake. It is the recent earthquake which we have some first-hand information. এখানে দেখা যাচ্ছে যে নর্থ সিন্ধিতে ওই মাটি দেবে গেছে একটা স্কুলের সামনে। এখানে আরো কিছু ছবি আছে, বাস আমি কুইকলি সামারি ফর্মে দেখাচ্ছি। এখানেও একটা দেখা যাচ্ছে যে গোডাউন, একটা সারের গোডাউন বা চালের গোডাউন। এখানেও দেখা যাচ্ছে যে ম্যাসনরি স্ট্রাকচারের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট ঘোড়াশাল পাওয়ার প্ল্যান্টের ভিতরে 5টা বিল্ডিংকে অ্যাবান্ডন ঘোষণা করা হচ্ছে, তার মধ্যে একটা বিল্ডিং ছবি দেখানো হচ্ছে, কারণ ওগুলো সব ম্যাসনরি এবং মাটির অনেক সেটেলমেন্ট হয়েছিল, কারণ মাটি যেহেতু ভরাট মাটিতে করা। এখানেও দেখা যাচ্ছে ঘোড়াশাল পাওয়ার প্ল্যান্টে বা পলাশ পাওয়ার প্ল্যান্ট বোধ এটা, এখানে দেখা যাচ্ছে অনেক ট্রিপ করে গেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলা ইয়েগুলো পড়ে গেছে ইলেকট্রিক্যাল। আর এটা নারায়ণগঞ্জে সয়েল প্রবলেম আছে, যারা নারায়ণগঞ্জে নিয়ে কাজ করে তারা অনেকেই জানে নারায়ণগঞ্জে কিন্তু অনেক বিল্ডিং এর নিচে পাইল লাগে, কিন্তু ঠিক মতো যদি পাইল টাইল না দেওয়া হয় তাহলে এরকম ঘটনা ঘটবেই। এরকম দেখা গেছে বিল্ডিং একটার গায়ে একটা লেগে গেছে, সেটেলমেন্ট প্রবলেম হয়তো, এরকম ঘটনা আছে। এরকম ভার্টিক্যাল প্রবলেম, এটা ঢাকা শহরে একটা বিল্ডিং যেখানে এরকম ঘটেছে। যাই হোক, নেক্সট কামস আমরা এখন তাহলে কি করব। আমাদের দেখা যাচ্ছে যে ঢাকাতে আমাদের টোটাল, ঢাকাকে নিয়ে আমি কথা বলি, এই ঢাকায় করতে পারলে অন্য জায়গায় একই হবে। ঢাকাতে টোটাল বাসাবাড়ি আছে এখন একটু রাজুক 21 লাখ, ঢাকার পপুলেশন অলমোস্ট 2 কোটি। এই 21 লাখের মধ্যে মেইনলি আমাদের কনসার্ন হচ্ছে 6 লাখের মতন পাকা দালান, যেগুলো হচ্ছে 4 তলা বা তার থেকে বেশি। এমনি বস্তি বা একতলা বাসাগুলো নিয়ে খুব একটা আমরা কনসার্ন না, কিন্তু একতলা বিল্ডিং তার কারো ঘাড়েও পড়বে না, নিচে হয়তো পড়তে পারে, বাট মেইনলি যেগুলা 4 তলা বা উপরের বাসা, যেগুলো প্রায় 6 লাখের মতো ঢাকাতে, সেগুলো আমাদের মেইন কনসার্ন, যেগুলো আমাদের নিড টু বি চেকড ইমিডিয়েটলি। কারণ ব্যাক ইন বিভিন্ন সময় সিডিএমপি একটা প্রজেক্ট করেছিল ব্যাক ইন 2009, ওদের হিসাবে বলা হচ্ছে যে 72,000 বিল্ডিং খারাপ, কিন্তু কোন 72,000 দে ক্যানট ডাইরেক্টলি পিন পয়েন্ট, বাট এটা করতে গেলে আমাদের ধরে ধরে বিল্ডিং চেক করে বলতে হবে, তাছাড়া কোনো উপায় নেই। এটা আমি একটু স্কিপ করি, বাট এই ম্যাপটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটাও রাজুকের ওই প্রজেক্ট থেকেই করা, প্রায় 1800 মতন সয়েল রিপোর্টের ভিত্তিতে করা, সিপিটি আছে, শেয়ার ভ্যালিসিটি আছে, এসপিটি আছে, এগুলা দিয়ে ম্যাপটা করা। এটা হচ্ছে লিকুইফেকশন পটেনশিয়াল ম্যাপ ফর ঢাকা। এখানে দুইটা ম্যাপ দেখা যাচ্ছে সাইড বাই সাইড। এই ম্যাপটা যেটা হচ্ছে আমার লেফট সাইডে, সেটা হচ্ছে অ্যাম্প্লিফিকেশন ম্যাপ, অর্থাৎ ঢাকার বিভিন্ন জায়গার, এটা হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন এরিয়ার জন্য একটু ছোট এলাকা, বাট এটা আগে করা। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে 3 রকম জোন, যে ঢাকা গ্রিনটা হচ্ছে রিলেটিভলি ইন্টেন্সিটি 8, যেটা আমাদের বিল্ডিং কোডের যে ভ্যালুটা আছে সেটা সে মিলে যায়, আর যেগুলো হচ্ছে আমাদের ভরাট মাটি সেখানে ইন্টেন্সিটি কিন্তু 9 কিছু জায়গায় 10। বাট ওই ম্যাপটা যদি আমরা এখানে করতাম, এটা করা আছে, এটা সেখানে দেখানো হয়নি, বাট সিটি কর্পোরেশন এখানে ম্যাপটা ক্লিয়ারলি দেখানো আছে। আর এটা হচ্ছে রাজুকের পুরা, এই সিটি কর্পোরেশন ম্যাপটা হচ্ছে অনলি 300 স্কয়ার কিলোমিটার, আর এখানে যে ম্যাপটা লিকুইফেকশনে, দ্যাট ম্যাপ ইজ অলসো 1500 স্কয়ার কিলোমিটার, 5 গুণ বড় এলাকা। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র গাজীপুরের কিছু এলাকা, নীল এলাকা ছাড়া, এবং ঢাকার কিছু এলাকা ছাড়া, উত্তরা ছাড়া, বাকি বেশিরভাগই কিন্তু আমাদের খুব খারাপ এলাকা। অর্থাৎ আমাদের যত এই বসুন্ধরা, জলশিরি বা অন্যান্য আমাদের যত ভরাট এলাকা আছে, যেরকম ইস্টার্ন প্রজেক্ট, আমাদের ওখানে অন্যান্য যে প্রজেক্টগুলো আছে, পল্লবী প্রজেক্ট, এগুলা সবগুলো কিন্তু ভরাট মাটি যেগুলা করে সেগুলা কিন্তু প্রন টু লিকুইফেকশন। হ্যাঁ, তো ওখানে আমাদের বিল্ডিং ডিজাইন করতে গেলে উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। কিন্তু আমরা তো করে যাচ্ছি, আমরা মনে করছি পাইল করলেই হয়তো উইল বি সেভড, দ্যাট ইজ নট ট্রু অলওয়েজ। টার্কি আর্থকুইক আমরা একটু আবার রিভিজিট যদি করি, এখানে দেখা যাবে যে এখানে বিভিন্ন রকম লিকুইফেকশন প্রবলেম হচ্ছে। এখানে হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, হয়তো ভিডিও দেখালে ভালো হতো, যাই হোক, বাট এইগুলা দেখা যাচ্ছে যে মাটির তল থেকে বুদবুদ দিয়ে বালু বের হয়ে এসে কি ঘটনা ঘটছে, এবং তার ফলে এই বিল্ডিং গুলো কিন্তু দেবে গেছে, কোনটা দেবে গেছে, কোনটা হয়তো কাত হয়ে গেছে মাটি, এগুলো বেশিরভাগই কিন্তু ডিউ টু লিকুইফেকশন। লেখাও আছে এক্সেসিভ সাবসিডেন্স
ডিউ টু সয়েল লিকুইফেকশন। হ্যাঁ, তো ওই যে এলাকাগুলোর কথা আমি একটু আগে বললাম সেগুলাতে কিন্তু এই সাবসিডেন্সটা ঘটবেই। এটা নরসিংদীতে, এটা আমি জানি না এটা ভিডিওতে চলবে কিনা, ভিডিওতে চলবে না হয়তো, বাট এটা নরসিংদীতে বুদবুদ দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ওখানে নরসিংদীতে কিন্তু কিছু জায়গায় লিকুইফেকশন ফেনোমেনা অবজার্ভ করেছে আমার ছাত্ররা। ওটার একটা ভিডিও এখানে, যাই হোক এটা কাজ করছে না। যাই হোক এটা আমাদের কিছু পেপার আমরা পাবলিশ করেছিলাম ওই মানে রাজুকের প্রজেক্টে, সেগুলা জিনিস। আচ্ছা, নেক্সট আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে লিকুইফেকশন হলে কি হবে। এটা জলসিঁড়িতে আমার একটা ছাত্রী মাস্টার্স করেছিল, ওটার সয়েল মানে সয়েলে কি ঘটবে লিকুইফেকশন, লিকুইফেকশন, সেটার জাস্ট একটা ম্যাপ আমরা এখানে প্লেক্সিস সফটওয়্যার দিয়ে আমরা আসলে মডেল করেছি। একটা হচ্ছে উইথ লিকুইফেকশন এবং আর্থকুয়েক, আর একটা হচ্ছে উইদাউট লিকুইফেকশন আর্থকুয়েক। তো দেখা যায় যে মোটামুটি মোমেন্ট যদি আমরা ক্যালকুলেট করি, যেখানে লিকুইফায়েবল আর্থকুয়েক আছে সেখানকার মোমেন্ট কিন্তু অলমোস্ট বলতে পারি যে 10 টাইমস মোর যেখানে লিকুইফেকশন হবে না। তো আমার ওখানে কিন্তু মোমেন্টকে ক্যাটার করতে হবে, অর্থাৎ মোমেন্টকে টেক কেয়ার করে বিল্ডিংটা ডিজাইন করতে হবে। এডিশনাল লিকুইফেকশনের কারণে যে মোমেন্ট আসবে সেটা যদি না করে তাহলে কিন্তু প্রবলেম হবে। আমরা করে যেটা আমরা দেখেছি, মাটিকে যদি আমরা একটু ইমপ্রুভ করে দিতে পারি, যেহেতু লিকুইফেবল সয়েল উপরে আমরা যদি বসুন্ধরার কথা জলসিঁড়ির কথা বলি, জলসিঁড়িতে প্রায় টপ 7 মিটার হচ্ছে স্যান্ডি সয়েল, দেন কামস দ্য সফট সয়েল। তো উপরে এই 7 মিটার 8 মিটার বা 10 মিটার আমরা যদি কোনো ইমপ্রুভ করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের লিকুইফেকশন চান্সটা কমে যায় এবং মোমেন্টটাও কমে যাবে। তো সেটার অনেক সময় না করে খালি পাইল দিলে কিন্তু হবে না। এরকম অনেক টেকনিক আছে সয়েল ইমপ্রুভমেন্টের, স্যান্ড কম্প্যাকশন, ভাইব্রেফোরেশন, ডাইনামিক কনসোলেশন, জেট গটিং, এগুলা দিয়ে আমরা মাটি ইমপ্রুভ করে ওখানে সলভ করতে পারি। আচ্ছা, দেন আমি এখন যদি একটু আসি আমাদের ওটা গেল হচ্ছে আমাদের মোর টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন। তার মানে আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছি, আমাদের লিকুইফেবল সয়েল থাকলে উই ক্যান অ্যাজ ইঞ্জিনিয়ার উই ক্যান সলভ ইট। এখন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টও একটা বিশাল ব্যাপার। আমরা ইঞ্জিনিয়ারে খালি অনেক সময় বিল্ডিং বা সয়েল নিয়ে কথা বলি, একটু ম্যানেজমেন্টের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তো ওইখানে দেখা যাচ্ছে যে, এবং এখানে ইঞ্জিনিয়ারিংও আছে কিছুটা। সাগেরবাজার ইনস্টেন্স আমি কথাটা কেন বলছি, একটা পার্টিকুলার বিল্ডিংকে উদ্ধার করতে থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে আমাদের প্রায় 15 দিন লেগেছে। এটা সাগেরবাজার খুব ন্যারো গলি, একটা বিল্ডিংকে ওখানে মানে এক্সক্যাভেট করেছে এবং এক্সক্যাভেট করতে যে দেখা গেল যে পাশের বিল্ডিংটা কাত হয়ে পড়ে গেছে, যেহেতু কোনো সাপোর্ট নাই, একটার সাথে একটা বিল্ডিং লাগা ছিল। এবং এই বিল্ডিং এ 19 জন 30 জন ছিল, তার মধ্যে 19 জনের স্পট ডেড, বাকি 11 জনকে উদ্ধার করে বের করে আনা হয়েছে। এবং বিল্ডিং গুলোর সাইজ তো বোঝা যাচ্ছে, পুরনো ঢাকায় তো বিল্ডিং কোনো হিসাব ছাড়া, মানে যার যা প্লট সে অনুযায়ী করে, ছোট প্লটের ছোট প্লট, মানে খুব চিকন বিল্ডিংও করে। কিন্তু যখন পাশের বিল্ডিংটা আবার নতুন ভাবে করতে যাবে, মাটি কাটলে দেখা যাবে এই বিল্ডিংটা কাত হয়ে পড়ে গেছে। এবং আর্মি এবং ফায়ার সার্ভিসকে এখান থেকে প্রায় ওই 15 দিনের মতন মানুষকে উদ্ধার করতে। সিমিলার ইনসিডেন্স আমি সাভারের গার্মেন্টসের কথা একটু আগেও বলেছি, আবার এখানে রিপিট করি। এখানে বোধহয় ওই পিকচারটা দেখানো আছে যে কেন আমরা এই বিল্ডিংটা কলাপস করেছি। আমরা যদি দেখি এটা আইবিবি একটা রিপোর্ট, বাট শফিউল্লাহ স্যার আমার শ্রদ্ধেয় স্যার ছিলেন, আমার সুপারভাইজার, উনি এটা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, উনি আমাকে এই স্লাইডটা দিয়েছিলেন। উনি আইবির যে কমিটিতে কাজ করেছেন উনি বলেছিলেন যে উনি মাটি খুঁড়ে দেখেন যে বিল্ডিংটা নিচে পাইল দেওয়া আছে, বাট পার্টিকুলার ওয়ান কলাম ওয়াজ আন্ডার ওয়াটার, মানে কাস্টিং করা হচ্ছে আন্ডার ওয়াটার। সো কংক্রিট কোয়ালিটি এক্সট্রিমলি পুয়ার। এই যে মিস্ত্রি সে হাত দিয়ে খুঁড়ে এখান থেকে কংক্রিট বের করে আনছে, এবং এই একটা কলাম ফেল করাতে, এবং যেহেতু বিল্ডিংটা ফ্ল্যাট প্লেট স্ট্রাকচার, দি হোল বিল্ডিং কলাপস। এটা যদি বিম কলাম সিস্টেম থাকতে হতো এইভাবে ফেল করতো না। এরপরে শাঁখারীবাজার ইনসিডেন্স, এটা ছবি দেখিয়েছে, আমি জাস্ট এখান থেকে সামারি বলি কেন। আমি এটা আগে বলেছি, বিল্ডিংটা অরিজিনালি ওয়াজ 6 স্টোরি। বিল্ডিং এর উপরে যে 4 তলা বা 3 তলা এডিশনাল করা হয়েছিল সেটার জন্য ডিজাইন প্রপারলি ছিল কিনা জানি না, তার মধ্যে আবার ক্যান্টিলিভার পার্ট ছিল। এইগুলা কারণে আসলে বিল্ডিংটা ওয়ান অফ দি রিজন যে ফেল করেছে। এরপরে আমরা যেটা করি, এটা অনেকেই হয়তো ইনভলভ, আমার এখানে নাম হয়তো দেখানো উচিত হয় না, এবার দেখাচ্ছি আমি দুটো সার্টিফিকেট। আসলে আমরা বিল্ডিং কিভাবে রানা প্লাজা পরে বিল্ডিং গুলাকে আসলে ছেড়েছে গভর্নমেন্টের মিনিস্টার লেবারের, আমরা প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের কাছে সার্টিফিকেট নিয়েছি কারণ তারা যে বিল্ডিং চেক করেছে, কারণ এখানে প্রোটোকলটা এইভাবে যে আমরা প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর 3টা করে কলাম দেখেছি, এবং ব্রিক ম্যাসনরি আছে কিনা, স্টোন অ্যাগ্রিগেট আছে কিনা সেটা দেখেছি, এবং রড কতখানি, কোথাও যদি রড না দেয়া থাকে তাহলে আমরা ধরে নিয়েছি 1% রড, আর যদি ফেরো স্ক্যানিং করার সুযোগ পাই তখন ফেরো স্ক্যানে দিয়ে দেখেছি রডটা কতখানি আছে। তারপর কোন কলামগুলো সাধারণত কোন কলামগুলো
মানে ভালনারেবল সেগুলোকে আমরা দেখছি। এখানে আমি জানি এখানে আজকে এখানে অনেকেই আছে যারা এগুলোর সাথে কানেক্ট, ইউকিউএমএস এর মৃদুল আছে, ফয়সাল আছে, এরা তো এগুলোর সাথে কাজ করে, আরো হয়তো অনেকে আছে যারা জানে। তো আমরা এই প্রোটোকলটা এবং আমরা আলটিমেটলি ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্টে গেছি, এই প্রোটোকলটা দিয়ে কিন্তু আমরা বিল্ডিং গুলাকে চেক করেছি এবং বলেছি যে থার্ড পার্টি যে এন্টিটি গুলো আছে গভর্নমেন্টের এই মুহূর্তে বোধহয় এখন তো আর অ্যাক্টিভ হতো না, এখন হয়তো এটা পুরোপুরি গার্মেন্টস এর যার বিজেএমই তার আন্ডারে একটা প্রতিষ্ঠান এখন করছে, বাট একসময় এটা পুরো গভর্নমেন্ট থেকেই লেবার মিনিস্ট্রি এটাকে মেনটেন করতো। তারা মোটামুটি এই প্রোটোকলটাই ফলো করেছে এবং আমরা কোন বিল্ডিংটা রেড, কোনটা অ্যাম্বার, কোনটা ইয়েলো এবং কোনটা গ্রিন এটাকে দেখেছি। এবং কেউ যদি চায় এটার উপরে আমাদের একটা ডিটেল পেপার আছে, হ্যাঁ 2015-তে আমাদের একটা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল পাবলিকেশন আছে IGDR এর, তাকে আমি চাইলে আমি দিতে পারি। এই ফুল প্রোটোকলটা ওখানে ব্যাখ্যা করা আছে যে আমরা কখন রেড বলেছি এবং তারপর আমরা কিভাবে ক্যাপ দিয়ে অর্থাৎ কারেক্টিভ অ্যাকশন প্ল্যান দিয়ে ওটাকে আস্তে আস্তে রেটিফিটের দিকে নিয়ে গেছি। তো যখন একটা থার্ড পার্টি এনগেজ হয় এবং তারা সার্টিফিকেট দেয়, তখনই কিন্তু আমি একটু আগে যে সার্টিফিকেশন গুলো দেখালাম সেই সার্টিফিকেট তাদেরকে ইস্যু করে নিয়েছি, কারণ একটা দায়বদ্ধতা থাকে, যেহেতু দে আর পেইড ফর ইট, দে হ্যাভ টু ইস্যু এ সার্টিফিকেট। তাতে হয়েছে কি যে সমস্ত গভর্নমেন্ট এজেন্সি গুলো আছে তাদের কাছে ডকুমেন্ট থাকে যে কারা করেছে, দায়বদ্ধতা থাকে। তো অটোমেটিক্যালি তাদের দায়বদ্ধতার দিক থেকে তারা কিন্তু কশাসলি কাজ করে। এখন দেখা যায় এখন রাজু কিন্তু ঠিক মতো ধরতেই পারে না যে কে ডিজাইন করছে আর কোথায় কাগজপত্র। তো এই ক্যাপ এবং এই যে প্রসেসটা প্রিলিমিনারি অ্যাসেসমেন্ট এবং ডিটেল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্ট, এই প্রোটোকলটা কিন্তু সরকারের মানে আমাদের কাছে খুব ওয়েল ডকুমেন্টেড আছে, হ্যাঁ, এবং আইএলওর কাছেও আছে, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের কাছে আছে। এটা যদি ফলো করে আমার মনে হয় আমাদের বিল্ডিং চেকিং এ আমাদের কোনো অসুবিধাই নেই। এই জন্য আমি এটা আলোচনা করতে যাচ্ছি। এবং আমরা ওখানেও কিন্তু কালার কোড দিয়ে গ্রিন বিল্ডিং, ইয়েলো বিল্ডিং, অ্যাম্বার এবং রেড বিল্ডিং কে ক্যাটাগরাইজ করছি। আমি ডিটেলে যাচ্ছি না, বাট এইভাবে ক্যাটাগরি করে আমাদের প্রত্যেকটা বিল্ডিং এ করা আছে, অলমোস্ট 3000 ফ্যাক্টরি বিল্ডিং এরই করা আছে। রাফলি তখন আমাদের টোটাল আমরা দেখেছিলাম 35% বিল্ডিং এর মতন বিল্ডিং এর ডিএ করতে হচ্ছে, অর্থাৎ 1000 মতো বিল্ডিং আমাদের ডিএ এবং রেটিফিটিং করতে হচ্ছিল তখন। এইটা হচ্ছে এডিশনাল। একটু আগে যেটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে ফর ভার্টিক্যাল লোড, দিস ওয়ান ইজ ফর মোর আর্থিক অ্যাসেসমেন্ট। এখানে দেখা যাচ্ছে বিল্ডিং গুলার গায়ে গায়ে গ্যাপ আছে কিনা সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করছি। আর এখানে হচ্ছে বিল্ডিং এর একতলায় যে ফ্ল্যাট প্লেট আছে কিনা, আমাদের অনেক সময় ডবল হাইট থাকে, এগুলো সবগুলো কিন্তু আর্থকুয়েকের দিক থেকে খারাপ, হ্যাঁ, সেই পয়েন্টগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করেছি। সেটা আরেকটা প্রোটোকল, এটা সাধারণত লেভাইসের একটা আন্ডারে বুয়েট মেইনলি মেইনটেইন করেছে, এখন বোধহয় ইয়ারা করে, ওই আরএমজি সেক্টরে যারা আছে তারা এটা করছে। বাট এই বিল্ডিং ও এখানে দেখা গেছে যে কোন বিল্ডিংটা এখানে এডিশনাল টু গ্রিন বিল্ডিং এন্ড দিয়ে আমরা একটা এডিশনাল মানে কোড অ্যাপ্লাই করেছিলাম, ফেয়ার, পুয়ার এন্ড গুড। গুড হচ্ছে আর্থকুয়েকে গুড, ফেয়ার হচ্ছে মাঝারি, আর পুয়ার হচ্ছে যেটা আর্থকুয়েকে নট মানে কমপ্লায়েন্ট। তার মানে দুই রকম কোড, একটা হচ্ছে খালি ভার্টিক্যাল লোডের জন্য, আর একটা হচ্ছে আর্থকুয়েকের জন্য। সো দিস প্রোটোকল এন্ড এভরিথিং ইজ ইন প্লেস। তার মানে কেউ যদি চায় এগুলাকে ইজিলি ব্যবহার করতেই পারে। আমরা জাস্ট একটা যদি কেস স্টাডিতে আসি, আমি যদি দেখাই এখানে বোথ আর্থকুয়েক এবং ওই ভার্টিক্যাল লোড দুইটার জন্য করা হচ্ছে। সো ব্যাক ইন 2014-তে আমরা একটা রিপোর্ট ইস্যু করলাম, ভিজুয়াল ইন্সপেকশন, এটা ASC 41, এখন তখন 31 ছিল, এখন 41। এটা মোটামুটি আর্থকুয়েকের কোড, আমেরিকান কোড, এটা লেভাইসের প্রোটোকল। তো আমরা দেখলাম যে বিল্ডিংটার কলামগুলো হচ্ছে আন্ডার ডিজাইন, হ্যাঁ, এবং পরে আমরা বিল্ডিংটাকে আমরা বললাম, প্রথম যে রিপোর্টটা ইনিশিয়াল রিপোর্টে আমরা বললাম যে বিল্ডিংটা হচ্ছে কলামগুলো হচ্ছে আন্ডার ডিজাইন, সেই জন্য বিল্ডিংটা আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখলাম মানে অ্যাম্বার ক্যাটাগরিতে পড়েছে, যেহেতু ফ্যাক্টরি সেফটি ওই গ্যাপে। এবং দুইটা বিল্ডিং আছে এখানে, একটা 9 তলা একটা 10 তলা বিল্ডিং, বাট দুইটার গ্যাপ নট এনাফ সাফিসিয়েন্ট। সেই জন্য আমরা দেখেন পুয়ার হিসাবে একটা ডিক্লেয়ার করছি, সিন্স পাউন্ডিং মে অকার, এটা পুয়ার হিসাবে ডিক্লেয়ার করছি ঠিক 2014-তে। তার মানে অ্যাম্বার, ডিএ এবং পুয়ার, তার মানে এটাকে যদি অ্যাপ্রুভাল দিতে হয় এটাকে কিন্তু অ্যাম্বারের জায়গায় গ্রিন হতে হবে আর পুয়ারের জায়গায় গুড হতে হবে। সো এরা ঠিক 2016-তে এরা আবার বিল্ডিংটা নিয়ে আসলো। আগের বিল্ডিং ছিল কলাম সাইজ গুলো ছিল 14 22.5, এখন ওরা কলাম সাইজ করে আনলো 22/30। আমরা ক্যালকুলেট করে দেখলাম যে এখন ফ্যাক্টরি সেফটি বেড়ে গেছে, গ্রিন। তারপর বিল্ডিং দুইটা আলাদা ছিল, একটা 9 একটা 10 তলা, পুরো বিল্ডিংটাকে ওরা স্ল্যাব ভেঙে ওরা বিল্ডিং দুটোকে জোড়া দিয়ে দিয়েছে। সো পাউন্ডিং এফেক্ট ইজ নট দেয়ার এনিমোর। এবং আমি যদি দেখাই ফিগারগুলা, এই পার্টিকুলার বিল্ডিং এর দেখা যাচ্ছে এখানে কিছু কলামও পাইল, ইয়াতেও বিমেও কিছু প্রবলেম ছিল। উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস নিউ বিমস এবং দুইটা বিল্ডিং এর স্ল্যাব গুলোকে ভেঙে ওখানে আমরা রড ইনসার্ট করে দিয়েছি, মানে ফুললি কানেক্টেড, ম্যাট দিয়ে নিচেও কানেক্ট করা হচ্ছে, কলামগুলোকে বড় করা হচ্ছে, অর্থাৎ হিউজ ইনভেস্টমেন্ট, বাট দে সার্ভাইভড। এবং আলটিমেটলি ওগুলা যেহেতু সে সবগুলাকে কমপ্লাই করে আমরা গ্রিন ও গুড পেয়েছে, আমরা কিন্তু তাদের ফাইনাল গো হেড
কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট ওখানে ইস্যু করে দেওয়া হয়েছে। এটা আরেকটা বিল্ডিং ফর গভর্নমেন্ট, এটা হচ্ছে আমাদের ডিএফআইডির বিল্ডিং ইন বনানী। এটা একটু পুরনো, বাট 2002 সালে এটাকে রেটফিট করা হচ্ছিল। যখন ডিএফআইডি এটাকে ভাড়া নেয় তখন রেটফিট করেছে। এই যে কলামগুলো, এই বাইরে যে স্টিলের কলামগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো আসলে রেটিফিটিং পার্ট। হ্যাঁ, অরিজিনালি বিল্ডিং ফ্ল্যাট প্লেট ছিল, বা ডিএফআইডি যখন ওটা ভাড়া নেয় তারা, বা ইউকেইড তারা ওরা বলেছিল রেটিফিটিং না করলে বিল্ডিংটা ভাড়া নেবে না। তখন ওরা রেটিফিট করে বিল্ডিংটা ভাড়া দেয়। এফআরপি এবং স্টিল ব্রেসিং ইউজ করা হয়েছে। এটা কতগুলো সরকারি মানে ফায়ার সার্ভিস বিল্ডিং, এটাও রেটফিট করেছে পিডব্লিউডির আওতায়, কারণ ওই যেহেতু সফট স্টোরি, এখানেও ব্রেসিং দিয়ে এটাকে রেটিফিট করা হচ্ছে। এটা কিছু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি। আচ্ছা, আমাদের ওয়ে ফরওয়ার্ড কি? আমি এটাকে আসলে এই জন্য বলি, আমার মানে এটা দুঃখের জায়গা। জামিল স্যার, অনেকে শ্রদ্ধেয় জামিল স্যার মারা গেছে 2020 সালে। উনি মারা যাওয়ার আগে 2015-তে একটা কমিটি, ওনার সই করা একটা কাগজ আছে, আমি যদি দেখাই, সরি, 2016-তে ওনার একটা সই করা কাগজ রাজুক থেকে একটা কমিটি ফর্ম করা হচ্ছে রানা প্লাজা পরে, যে ঢাকা শহরে বিল্ডিং গুলো কি করা উচিত। উনি কতগুলা জিনিস লিখে দিয়ে উনি সই করে বলেছিলেন যে এটা রাজুক যাতে ইমপ্লিমেন্ট করে। ওখানে কমিটি মেম্বার অনেক, কিন্তু আমি মেম্বার সেক্রেটারি ছিলাম, রাজুকের চেয়ারম্যান একজন মেম্বার, এবং আইবি, আইএবি, বিআইপি এদের প্রেসিডেন্ট মেম্বার ছিল, হাই পাওয়ার্ড কমিটি। হ্যাঁ, কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা কোনো আলোর মুখ দেখেনি। উনি তখনই বলে দিয়েছেন যে ঢাকার যে বিল্ডিং গুলো আছে সেগুলো থার্ড পার্টি দিয়ে, স্পেশালি প্রথমে শুরু করতে বলেছেন 10 তলা বা তার হাই বিল্ডিং গুলা, যে করে থার্ড পার্টি দিয়ে চেক করে সার্টিফিকেট রাজুকের কাছে জমা দিতে হবে। এটা যদি তখন করতো, 2015-তে শুরু করতো, এটা কিন্তু অনেক এগিয়ে যেতাম। কিন্তু কোনো কারণে কোনো সরকারি, আগে সরকার তো করেনি, এখন নতুন সরকারের কাছে আমার আবেদন থাকবে যে এটা যদি আমরা আগায় নিতে পারি তাহলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য কিছু কাজ আসবে, প্লাস আমাদের বিল্ডিং গুলো রেট্রোফিটিং বা বিল্ডিং গুলো ভালো খারাপ আমরা চেকিং একটা ব্যবস্থা হবে। এটা স্যারের সই করা অলমোস্ট 10 বছর আগের। স্যার মারা যাওয়ার আগেও আমাকে একবার বলেছিল যে এটা দেখো, কিন্তু যাই হোক, এটা কোনো কারণে কাজ করেনি। নেক্সট আমি একটু ডিএসটি ইমাজিনেশনের দিকে যাব। আসলে আমাদের এখানে যারা আমলা ব্যক্তি বা যারা এগুলা নিয়ে ডিসিশন মেকার, তাদের কিন্তু আসলে আর্থকুয়েকের আইডিয়া কম, যদিও নরসিংদী আর্থকুয়েক সবাইকে একটু নাড়াচাড়া করে দিয়ে গেছে। ডিএসটি ইমাজিনেশন ক্যাপাসিটির কম। জাপানে এটা নিয়ে প্রচুর কাজ হয়, জাপানে আর্থকুয়েক হয় বেশি। ওরা একটা মাঙ্গা, অনেকে আমরা মাঙ্গা জানি, কমিক্স বুক, আমাদের ছেলেমেয়েরা তো মাঙ্গা অনেকেই পড়ে। এই কমিক্স বুক দিয়ে একটা বাচ্চা এবং তার ফ্যামিলি কিভাবে আর্থকুয়েকে সার্ভাইভ করে, আর্থকুয়েকের পরে কিভাবে তারা ডিজাস্টারকে ম্যানেজ করেছে, সেটার একটা গল্প। এটা আমি অলরেডি বাংলা লিখেছি, আমি হয়তো সামনে পাবলিশ করার চেষ্টা করব। তো এইটা নিয়ে একটা গল্প, জাস্ট আর্থকুয়েক অ্যাওয়ারনেসের জন্য, যে আর্থকুয়েক হলে কি করবে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা আর্থকুয়েক হওয়ার পর বাচ্চার স্কুলে, বাপ মা তো অফিসে আছে, দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আগুন লেগে গেছে। সে যখন বাসায় বাচ্চাগুলো দুইটা ফেরত গেল, এক ভাই এবং তার ছোট বোন, বাসায় যেয়ে দেখে যে তার বাবা মা তো নাই, বাসায় আসেনি ব্যাক করে, কিন্তু তার বাপ মার সাথে তাদের আগে থেকে কথা ছিল একটা ইটের টুকরার ভিতর, মানে বাসার যে দেয়াল আছে সেখানে একটা ইট লুজ করা ছিল, ওর ভিতরে একটা মেসেজ দিয়ে রাখবে বাপ মা কোথায় থাকবে। তো জাপানে একটা খুব সুবিধা হচ্ছে যে ওদের স্কুল বিল্ডিং গুলো হচ্ছে শেল্টার, প্রত্যেকটা কমিউনিটি স্কুল আছে, স্কুল বিল্ডিংটা হচ্ছে শেল্টার হিসেবে করে। তো তাদের আগে থেকে প্রিডিফাইন ছিল যে শেল্টারে যে তারা থাকবে, এবং সেটাই আমরা যে যদি দেখি, সে বাচ্চারা ওই যে সবাই যে তারপর কিন্তু শেল্টারে খুব ডিসিপ্লিন বইতে দেখা যাচ্ছে শেল্টারে আশ্রয় নিয়েছে, প্রত্যেকটা ফ্যামিলি দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট অংশ নিয়ে তাদের শেল্টারে আছে। এবং আরেকটা জিনিস, অপারেশন সেন্টার। আমাদের এখানে দেখা যায় যে কোনো একটা দুর্যোগ, কোনো একটা আগুন বিল্ডিং এ লাগলে সবাই যে লাভ দিয়ে কিন্তু কোথায় পড়ে, ওই আমাদের যদি স্পেকট্রাম ইয়াতে বিল্ডিং আগুন লাগে বসুন্ধরাতে, সবাই যে ওখানে জড়ো করছে, আবার যদি দেখে এনটিপি বিল্ডিং সব ওখানে জড়ো করছে। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে সমস্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে একটা সেন্ট্রালাইজ কমান্ড সেন্টারে তথ্যগুলো আসতে হবে, ওখান থেকে ডিসিশন হবে। যারা কর্তা ব্যক্তি বা যে মিনিস্টার লেভেল বা প্রাইম মিনিস্টার লেভেলের কোনো সময় ডাইরেক্টলি ফিল্ডে যাবে না। তো এটাও আমাদের অভাব, এটাও একটা আমাদের এস্টাবলিশ করা দরকার। যদিও ফান্ডিং নিয়ে নর্থের সিটি কর্পোরেশনটা করা আছে, বাট ম্যান পাওয়ার ডিপ্লয় করা না। আমাদের হয় কি, মানে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতে দিয়েছে। হ্যাঁ, তো ঘোড়াটাকে তো রেডি রাখতে হবে, কে চালায় নিয়ে যাবে, তো সেটা আমাদের একটু প্রবলেম আছে। টোটাল ওয়ে ফরওয়ার্ড আমি যেটা দিয়ে এটা দিয়ে শেষ করব, যে আমাদের ট্রেনিং অফ আর্কিটেক্টস, ইঞ্জিনিয়ার, প্ল্যানার দরকার হবে। কারণ আমাদের যারা সদ্য পাশ করে ইঞ্জিনিয়ার, প্ল্যানার বা আর্কিটেক্ট, তারা কিন্তু খুব একটা নলেজ আর্থকুয়েকের নাই, থাকলেও প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড নাই। সেই জন্য ফ্রেশ যারা আছে তাদের অবশ্যই 3 মাসের একটা লং টার্ম ট্রেনিং দরকার বিল্ডিং কোড নিয়ে। যারা প্র্যাকটিসিং ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদের খুব বেশি দরকার নেই, বাট তাদেরও যদি একটা রিফ্রেশার কোর্স দেওয়া যায় 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ, তাহলে হয়তো ভালো হবে। আর থার্ড পার্টি ভেটিং এর ব্যাপারটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে। নতুন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে তো থার্ড পার্টি দিয়ে করাই যায়, আবার এক্সিস্টিং বিল্ডিং কেও করা যায়। অর্থাৎ বিল্ডিং কোড, নতুন বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড, আর বিল্ডিং এক্সিস্টিং বিল্ডিং এর ক্ষেত্রেও বিল্ডিং কোড দিয়ে আমরা চেক করতে পারি। আর
সাধারণ মানুষের লাভটা কি হবে? সাধারণ মানুষের লাভটা হবে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট তাদেরকে দিতে হবে। এখন কিন্তু রাজুক টোটাল ঢাকায় বাসা আছে 21 লাখ, তার মধ্যে মাত্র 68টা অকুপেন্সি সার্টিফিকেট দেওয়া আছে। তারা যে কিভাবে দিয়েছে আমি জানি না, হয়তো কিছু ডকুমেন্ট দিয়ে পেয়েছে, বাট এটা পিনাট, কিছুই না। তার মানে অলমোস্ট বলা যায় কিছুই নাই। তো তাদের জন্য বেনিফিটটা হবে এই কাজটা যদি করা হয়, অকুপেন্সি সার্টিফিকেট তারা পাবে, যাতে সরকার 5 বছর পর অকুপেন্সি সার্টিফিকেট চেক করা, কারণ অনেক সময় বিল্ডিং এর ইউজ চেঞ্জ হলেও ওটা আমাদের প্রয়োজন হয়, যেটা সারা ওয়ার্ল্ডেই আছে, বাট আমাদের সেটা এখন প্র্যাকটিস নাই। যদিও আমাদের রাজুকের যে রুলস আছে সেখানে কিন্তু বলা আছে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট ইস্যু করার কথা। তো ঠিক আছে, আমি এইটুকু বলেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দ্য টাইম এন্ড দ্য অপরচুনিটি, এন্ড ইফ there is any question I would like to answer. Thank you. Thank you very much, Professor Ansari, and for your insightful and thought-provoking presentation. On behalf of BWorld and all participants, I would like to express our sincere gratitude for sharing your valuable knowledge, extensive research experience, and practical insight on earthquake risk and mitigation strategies for Bangladesh. Today's presentation has highlighted not only the seismic vulnerability for our country, but also the critical importance of preparedness, resilience infrastructure, proper land use planning, adherence to a building code, public awareness, and role of engineers, planners, policymakers, citizens in reducing earthquake risk. I am confident that knowledge shared today will help participants better understand the challenge and opportunity associated with creating safe and more resilient communities. We will now move to question and answer session. Participants are requested to ask their question, and also you can submit your question through the chat box. Thank you. Mr. S.M. Akhtar Rahman, please ask your question. থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি যে জিনিসগুলো বলেন খুব ভালো বলছেন, কিন্তু আমরা তো এগুলো অনুসরণ করিনি। এখন যে ঢাকার অবস্থা, হঠাৎ করে ভূমিকম্প হলে আমাদের আম জনতার কি করতে পারে, কি জিনিসগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারে বা কি প্র্যাকটিস করতে পারে, সেটা যদি একটু আলোকপাত করতেন খুশি হতাম। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Mr. Akhtar. Sir, আপনি কি এ ব্যাপারে? আমি একটু ইয়া হয়ে গেছিলাম, বের হয়ে গেছিলাম, মানে বের হয়ে পড়েছিলাম। আবার একটু প্রশ্নটা করলে সুবিধা, আমি এসে শুনতে পাইনি। S.M. Akhtar Rahman, please ask your question. আসসালামু আলাইকুম স্যার, আপনার ধন্যবাদ আপনার বিস্তারিত বলার জন্য। যে নিয়ম পালনগুলো করলে আমরা ঢাকা বা বাংলাদেশের লোকগুলো একটু মানে রিলেটিভলি সেফ সাইডে থাকতাম, সেটা তো আমরা করতে পারি নাই। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যদি ভূমিকম্প হয়, ঢাকা শহর একটা ঘনবসতিপূর্ণ, আমরা আমজনতা কি করলে হয়তো মৃত্যুর হাত থেকে বা বিভিন্ন ডিজাস্টার থেকে আমরা তুলনামূলক রক্ষা পেতে পারি? ধন্যবাদ। একটা জিনিস হচ্ছে এখানে, দুইটা জিনিস। মানে আমি টার্কি আর্থকুয়েকটা দেখার একটা মেজর কারণ হচ্ছে আমাদের অনেক সময় দেখা যায় আমরা যারা আছে আমাদের বাংলাদেশে, আমি আসলে বিভিন্ন সময় কাজ করি বিভিন্ন কমিটিতে, ওরা দেখা যায় যে বেশিরভাগ সময় ইকুইপমেন্ট কিনতে ব্যস্ত, সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ ইকুইপমেন্ট কিনতে ব্যস্ত। কিন্তু দেখা যায় যে আমরা যদি টার্কি আর্থকুয়েক খেয়াল করি, দেখবো যে টার্কি আর্থকুয়েকে কিন্তু 90% মানুষই মারা গেছে ভবন চাপা পড়ে, 50,000 লোক মারা গেছে। এবং বিবিসির একটা তথ্য বলে যে একটা বিল্ডিং এর নিচ থেকে একটা মানুষকে উদ্ধার করতে 7 থেকে 7 দিনের মতো লাগে, এবং প্রায় 50 লাখ টাকা খরচ, কারণ তেল খরচ আছে, ইকুইপমেন্টের খরচ আছে, এগুলা নিয়ে। তো এখন আমরা কোন দিকে যাব? আমার সেই জন্য মানে আমি ইঞ্জিনিয়ার বলে না, মানে ভবনকে যদি ভূমিকম্প সহনীয় করা যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের 90% মানুষের জীবন সেফ হবে, সেটা একদিকে মাথায় রাখতে। তারপরে আমাদের ওই যে আপনি যে প্রশ্নটা, যে আমরা হচ্ছে সেফ, যদি ভবনটা সেফ হয়, দেন কিন্তু আমরা মাথায় হাত দিয়ে দেয়ালে দাঁড়াই নাকি খাটের নিচে ঢুকি নাকি টেবিলের নিচে দাঁড়িয়ে, সেটা আমাদের ইনশিওর হবে। যদি বিল্ডিংটাই ভেঙে যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে ব্যাপারটা আছে, যে আমাদের মাথা সেভ করে রাখতে হবে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াতে হবে, বা একটা ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে আমাদের জীবন বাঁচাতে হবে, যেটা আমরা বলি যে খাটের তলে বা টেবিলের তলে, সেটা কাজ করবে। আমার প্রথম বক্তব্যটা হচ্ছে যে
আমরা যদি বিল্ডিং কোডটাকে এনফোর্স করতে পারি এবং যেগুলো পুরনো বিল্ডিং আছে সেগুলো এনফোর্স না থাকলে ওগুলো যদি রেট্রোফিট করতে পারি বা চেকিং করে বলতে পারি যে বিল্ডিংটা ভালো না খারাপ, তাহলেই আমাদের জীবন বাঁচানো সম্ভব। বাট এটাও যে এখন অনেকে প্রশ্ন করবে যে এটা তো লং টার্ম প্রসিডিওর, তার মানে শর্ট টার্মে আমাদের যেটা করতে হবে ওই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনগুলো করতে হবে, কিন্তু আমাদের এই যে বিল্ডিং চেকিং এর প্রসিডিওরটা এবং নতুন বিল্ডিং যে আর্থকুয়েক সেফ হতে হবে, মানে বিল্ডিং কোড মেনে করতে হবে, সেটাকে আসলে ইনশিওর করতে হবে। তো সেটার জন্য সরকারের যে কাঠামো এখন আছে সেই কাঠামোতে সম্ভব না, সেই কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করে যে বললাম থার্ড পার্টি, এটা কিন্তু বলা আছে। আমরা অনেকেই কিন্তু এখানে হয়তো এসি ইঞ্জিনিয়ারিং করা আছে, 124 জন এসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করা আছে তাদেরকে দিয়ে, এবং পি ইঞ্জিনিয়ারিং যারা আছে তারা কিন্তু বিল্ডিং ডিজাইনের সাথে জড়ানো, এবং রাজুকের কিন্তু ম্যান্ডেটও বলা আছে, কিন্তু ওটাকে এনফোর্স ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেটাকে আসলে করতে হবে, কারণ চেকিংটা ওদেরকে দিয়ে করাতে হবে এবং ফিল্ড লেভেলও কিন্তু চেকিং এর ব্যাপার আছে। রাজুকের যেই কাঠামো আছে, রাজুকের যে ইন্সপেক্টর তারা কিন্তু বিল্ডিং চেক করতে সক্ষম না, ওখানে কিন্তু থার্ড পার্টিকে এনগেজমেন্ট বা থার্ড পার্টিকে এনগেজ করেই করতে হবে, এটাই আমার বক্তব্য। থ্যাংক ইউ মিস্টার আক্তার রহমান, আপনি আপনার কোশ্চেনের খুব ভালো একটা আনসার পেয়েছেন বলে আমার মনে হয়। আর কেউ যদি কোনো কোশ্চেন করতে চান তার হাত তুলে কোশ্চেন করবেন। মোহাম্মদ মহসিন ইকবাল, প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। আমি এটা জানতে চাচ্ছিলাম আর্টওয়ার্ক রিলেটেড বিষয়। আমরা আর্টওয়ার্ক ক্যালকুলেশনের যে সাইট ক্লাস বের করি তার জন্য আমাদের এই শেয়ার ওয়েব ভেলোসিটির প্রয়োজন হয় অ্যাজ পার বিএসসি 2020। এই শেয়ার ওয়েব ভেলোসিটির কোনো ফর্মুলা আমাদের গেম লিস্টে নাই, সেক্ষেত্রে আমরা কোন রেফারেন্স ফলো করতে পারি? এখানে আসলে মানে এরকম বোধ হয় 50টা ইকুয়েশন আছে, কোনটা ইকুয়েশন ব্যবহার করবেন সেটা একটা ব্যাপার, ক্লাসে আমি পরে যে মৃদুল বলতে পারবে, ফয়সাল বলতে পারবে। কিন্তু আমাদের দেশেও কিন্তু রিসেন্টলি আমরা বোধহয় গত বছর আমাদের একটা পাবলিকেশন আছে যেটা বাংলাদেশের ওই যে প্রচুর ডেটা নিয়ে, প্রায় 1000টা ডেটা নিয়ে আমরা একটা পাবলিশ করেছি, ওটা করতে পারেন যেহেতু আমাদের একদম বাংলাদেশের জন্য তৈরি করা। বাট অ্যাকচুয়ালি শেয়ার অফ ভ্যালুসিটি বের করে নিলে বেটার। বাংলাদেশে এখন অনেকগুলো অন্তত 10-12টা কোম্পানি আছে যাদের শেয়ার অফ ভ্যালুসিটি প্রোফাইলিং ইকুইপমেন্ট আছে, কারণ বড় বড় যত প্রজেক্ট হতে সবারই কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট এটা যে পিএস লগিং বলে বা ডিএস বলে, ডাউনহোল মেথড বলে। তো ওইটা যদি না পারা যায় তাহলে ওই যে আমাদের কোরিলেশন আছে, আমি যাই না, আমার সাথে যোগাযোগ করলে আমি পেপারটা দিয়ে দেবো, অনলাইনেও আছে পেপারটা, এটা ইন্ডিয়ান জিওটেকনিক্যাল জার্নালে অথবা অ্যারাবিয়ান জার্নাল অফ জিও সায়েন্সে এটা পাবলিশ হচ্ছে, যে বাংলাদেশে যত এই ধরনের ডেটাগুলো আছে ওটা কম্পাইল করে কোরিলেশন করে দেওয়া আছে শেয়ার অফ ভ্যালুসিটির সাথে এসপিটি। তার মানে এসপিটি থেকে আপনি কনভার্ট করে নিতে পারেন ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্টের জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। মিস্টার খন্দকার মজুমদার, মঞ্জুর মোর্শেদ, প্লিজ। মঞ্জুর মোর্শেদ ভাই আপনার কোশ্চেন করুন। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আমি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মঞ্জুর মোর্শেদ, চিফ ইঞ্জিনিয়ার পানিবন্দ। আমি চিনি, আমি তো বুয়েটেরই ছাত্র ছিলাম। যাই হোক স্যার, আপনার বক্তব্য, আপনার যে প্রেজেন্টেশনটা খুবই ভালো লেগেছে, স্পেশালি আর্টওয়ার্কের উপরে। আমরা তো যারা পানি উন্নয়ন বোর্ডে আছে, আমরা তো এই ফ্লাড নিয়ে, দুর্যোগ নিয়ে আমরা কাজ করি, কিন্তু এগুলোর সঙ্গে আসলে আর্টওয়ার্কে অনেক গ্যাপ আছে। আমার স্যার যেটা প্রশ্ন মেইনলি, যে আমি যখন ইনস্টিটিউশন ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম, ওই জামিল চৌধুরী স্যারের কথা বললেন, সেটাও আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমরা আসলে অনেকগুলো ধারাবাহিক সেমিনার করেছিলাম আর্টওয়ার্কের উপর। যখন আর্টওয়ার্ক হয় তারপর পরে রানা প্লাজা নিয়েও আমরা সেমিনার সিম্পোজিয়াম করেছিলাম। কিন্তু আমার যেটা কোশ্চেন সেটা হচ্ছে আর্টওয়ার্ক, বাংলাদেশ আর্টওয়ার্ক রেজিস্ট্যান্স বিল্ডিং কোড থাকলেও বাস্তবায়ন কতটা কার্যকর, বিশেষ করে ঢাকা শহরে এর প্রধান বাধাগুলো কি হতে পারে, কি বলে আপনার মনে হয় স্যার? সেই বাধাগুলো যদি আমি জানতে পারতাম, কেননা আমরা দেখা যাচ্ছে যে যখনই আমাদের এরকম হচ্ছে, ভূমিকম্প হচ্ছে, তারপরে আমরা খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাই, আমরা চিন্তায় পড়ে যাই, আর আমাদের ঘুম হারাম হয়ে যায়। রাত্রেবেলা একটু শব্দ হলে মনে হয় যে ভূমিকম্প। এটা একটা আতাউর যে কথাটা বললেন, রেজিস্ট্যান্স বিল্ডিং কোড থাকলেও বাস্তবায়নটা কতটুকু কার্যকর, এটা যদি বলতেন। ধন্যবাদ। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে রাইটলি সেইড, পলিটিক্যাল উইল কথাটা তো বুঝেন, মানে সদিচ্ছা, পলিটিক্যাল সদিচ্ছা, সেটার কিন্তু বাস্তবায়ন খুবই অভাব আমাদের দেশে। আমি জাস্ট এক্সাম্পল বলি, আমি ফিলিপিন্সে গিয়েছিলাম বেশ কিছুদিন আগে।
যে দেখি যে ফিলিপিন্সের প্রত্যেকটা সিটি কর্পোরেশন মেয়রকে ক্ষমতা দেওয়া আছে তার আন্ডারে যেই জুরিসডিকশন সেখানে সে তার বাজেটে 5% রাখা আছে ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, এবং তার আন্ডারে পুলিশ, তার আন্ডারে মানে মেট্রো গভর্নমেন্ট, মানে তার ফুল জুরিসডিকশন, তার আন্ডারে যত বিল্ডিং আছে সেটা আর্থকুয়েক রেজিস্ট্যান্ট কিনা দেখার দায়িত্ব, ইভেন সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ তার মানে এখানে পলিটিক্যাল একটা ব্যাপার আছে, যে পলিটিক্যাল যদি উইল না থাকে, তার মানে এইখানে এখন আমি নতুন সরকারের কাছে এই জন্য রিকোয়েস্ট করবো থ্রু ইউ, যে আসলে এখনই যদি বাস্তবায়ন না করে এবং এইভাবে যদি পদক্ষেপ না নেয়, কারণ আমাদের এখানে কিন্তু মানে খুব হাই টাইম, মানে কখন হবে আমরা তো বলতে পারবো না, বাট আমরা যেহেতু এগুলো নিয়ে কাজ করছি, আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে একটা বড় আর্থকুয়েক হতে পারে। পলিটিক্যাল উইলটা এই জন্য হতে হবে যে সমস্ত গভর্নমেন্ট চ্যানেলকে তো এদিকে মাথা খাটাতে হবে। আর্থকুয়েক এখন হচ্ছে না, কিন্তু হলে কি হবে সেটার প্রস্তুতি নিতে হবে। এবং আমি বললাম তো অনেক কিছু আসলে ঢেলে সাজানোর ব্যাপার আছে, এখানে অনেক কিছু ঢেলে সাজানোর ব্যাপার আছে, কারণ আর্থকুয়েকের ইস্যুটা তো একটা সিঙ্গেল জিনিস না, এটা খালি ইঞ্জিনিয়ার আমরা সলভ করতে পারবো না। এখানে কোথায় আর্থকুয়েক হবে সেটা ম্যানেজমেন্ট, এখানে ইকোনমিক্সের ব্যাপার আছে, কতখানি ডিজাস্টার হলে কত কস্টিং আসবে, এগুলো সবকিছু মিলে একটা হোলিস্টিক্যালি চিন্তা করতে হবে। আমি যদি বলি যে আমার $10 বিলিয়ন লস হবে আমার একটা আর্থকুয়েক যদি হয়, এবং আমাদের ইকোনমিক লসও আরো আছে সাথে, যেটা সেকেন্ডারি ডিজাস্টার, বিজনেস লস আছে, বিজনেস কন্টিনিউটি লস আছে, সব মিলে হয়তো $20 বিলিয়ন। এখন এই $20 বিলিয়ন কে হজম করার মতো শক্তি আমাদের আছে? এই যে পুরো জিনিসটা বোঝানোর ব্যাপার, একটা কেস স্টাডি দিয়ে বোঝানোর ব্যাপার সরকারকে, এবং সেই অনুযায়ী সরকারের সামনে কি করণীয় সেই দিক নির্দেশনা দেয়া, তো এই জিনিসটা তো আমাদের হচ্ছে না। এবং কিন্তু আমাদের কিন্তু সরকারের যে রুলস অফ বিজনেস আছে, যেটাকে এসওডি বলে, স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, ওখানে কিন্তু এই জিনিসগুলো বলা আছে, করতে হবে। তা আমাদের এখানে একটা মেজর প্রবলেম যে আমাদের এখানে লজ এবং রুলস কিন্তু মানে ভুরি ভুরি। আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন, আমরা 2015-তে জামিল স্যারকে নিয়ে একটা কাজ করেছিলাম ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হয়ে, আমরা বাংলাদেশের ল গুলাকে সব কম্পাইল করেছিলাম। আমরা দেখেছি আমাদের 67টা ল আছে, 67 লজ আর দেয়ার। ইভেন আমাদের বিল্ডিং কোড ওই ল এর আওতায় একটা, আমাদের ডিডিএম একটা ল আছে যেটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট বলে, এগুলা প্রত্যেকেই আছে, কিন্তু বাস্তবায়নে আমাদের খুবই গাফিলতি। তো এই জায়গাগুলোতে আসলে হাত দিতে হবে, অর্থাৎ আমাদের একটা পুরো সরকারকে এখানে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার এগিয়ে নিয়ে আসলে আমরা যতই বড় বড় কথা বলি কিচ্ছু যে আসবে না। সেই জন্য পলিটিক্যাল উইলটা লাগবে। এবং অন্যান্য দেশে তো বললাম তো, এমপি যারা আছে তাদেরও কিন্তু ব্যাপার আছে, তার জুরিসডিকশনে কি ক্ষতি হতে পারে সে একটা হিসাব করে সরকারের কাছে চাহিদা দিবে, এবং তাকেও এখানে রোল প্লে করতে হবে। কারণ তারা সবাই মিলে যদি সরকারকে চাপ দেয়, সরকার মিলে তো এমপি মিনিস্টার সবাই মিলে সরকার, ব্যুরোক্রেসিরও সরকার, কিন্তু সবাই মিলে যদি এটা কাজ না করে এটা সম্ভব হবে না। এখন আমি জানি না এখন কি একটা বড় দুর্যোগের জন্য আমরা ওয়েট করছি, হলে কি সবাইকে একসাথে করবে, হয়তো তাই। সেটাই তো কথা। জি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। জি, আপনি আপনার হ্যান্ড রাইজ করে রাখুন, আমরা আসছি আপনার কাছে। মিস্টার ফরিদউদ্দিন আলম, প্লিজ আপনি আপনার কোশ্চেন করুন। Sir, Assalamu alaikum, sir. I'm a civil engineer working in Roads and Highways Department since last 23 years. আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার আর্থকুয়েক নিয়ে। আমরা যে বাংলাদেশের যে বিল্ডিং গুলো বানাই বিভিন্ন টেকনিকে, তো আর্থকুয়েক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা এক্সট্রা আর কি কি টেকনিক অবলম্বন করতে পারি স্যার ফর ফাউন্ডেশন পারপাস, বা আমরা যারা রোডস ব্রিজ বানাচ্ছি সেখানে কি কি টেকনিক অবলম্বন করতে পারি স্যার? বিল্ডিং এ বলছো তুমি তো রোডসে, তোমরা কি কি করো সেটা একটু শুনি, তারপর আমি বলছি। কারণ আমি যত জানি বাংলাদেশে যে ব্রিজ গুলো হচ্ছে, বিদেশি যারা ডিজাইন করে তারা অনেক সময় করে, বাট বড় বড় অনেক ব্রিজ হচ্ছে, আমি যে একটু ইনভলভ ছিলাম যমুনা ব্রিজে, পদ্মা ব্রিজে, এগুলো সবগুলোর সাথে আমি ইনভলভ, ইয়া ব্রিজও কি বলে শীতলক্ষা মানে কি পাখি ব্রিজে, কিন্তু অন্যান্য ব্রিজগুলো কিন্তু খুব একটা করা হয় না, আমি যতদূর জানি খুব একটা করা হয়নি। হ্যাঁ, তো কারণ যেটা হচ্ছে যে এই সেই জন্য ব্রিজগুলো প্রত্যেকটাই করতে হবে, কারণ ব্রিজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা লাইফ লাইন বলি। অর্থাৎ আমরা যদি ঢাকা চিটাগাং রোডের কথাই বলি, একটা আমি যদি বলি যে অগাস্টে 2024-এ যখন অগাস্ট হলো তখন কিন্তু একটা ফ্লাড হলো, দেখা গেল ওই এক ফ্লাডেই কিন্তু রাস্তা বন্ধ হয়ে বসেছিল। আর আর্থকুয়েক হলে কিন্তু এই করিডোর বলো যেগুলো হচ্ছে মেজর করিডোর, কারণ আর্থকুয়েক ঢাকা চিটাগাং করিডোরটা একটা মেজর প্রবলেম, কারণ এখানে হচ্ছে আর্থকুয়েক প্রবণ এলাকার মধ্যে পড়েছে। তো এখানে যদি একটা বড় ভূমিকম্প হয় এবং কয়েকটা বড় ব্রিজ ভেঙে যায়, তাহলে আমি জানি যে বড় বড় যে ব্রিজগুলো আছে, ওই গোমতী ব্রিজ বা ওগুলা কিন্তু ঠিকই করেছে, কারণ জাপানিজরা করেছে, দে হ্যাভ টেকেন কেয়ার অফ। বাট অন্যান্য যে ছোট ব্রিজগুলো আছে ওগুলা কি টেক কেয়ার করা হয়েছে? একটা আর্থকুয়েক এসে যদি ওগুলো ভেঙে যায় তাহলে তো করিডোর আবার বন্ধ হয়ে যাবে।
আচ্ছা যাই হোক, এগুলোর অনেক টেকনিক আছে। একটা হচ্ছে যে বিল্ডিং এর মাটি যদি খারাপ থাকে তাহলে মাটি ইমপ্রুভ করা যেতে পারে, আবার বিল্ডিংটাকেও করা যেতে পারে। হ্যাঁ, তো আমি একটু আগে যেটা দেখলাম যে মাটি যদি খারাপ থাকে, লিকুইফাইবল হয়, তাহলে মাটিকে ইমপ্রুভ করতে হবে, সাথে পাইলও দিতে হবে। আর উপরের দিকে যেরকম ধরি আমাদের আগে কিন্তু, আমি যদি বসুন্ধরা একটা এক্সাম্পল দিই, বসুন্ধরাতে একটা ABCD ব্লক পর্যন্ত সব দেখবো আমরা, সব স্কোয়ার বিল্ডিং, তারপরে সব কিন্তু কি এল প্যাটার্নের বিল্ডিং, তাই না? কারণ আমাদের জি স্যার, রুলস জি। অনুযায়ী কিন্তু সব এল প্যাটার্ন। তো ওইখানে কিন্তু আমরা যদি বিল্ডিং গুলাকে শেয়ার ওয়াল এনাফ না দিয়ে ডিজাইন করি, অর্থাৎ শেয়ার ওয়াল দিয়ে আমরা মডেল করে দেখতে হবে যে বিল্ডিংটা আর্থকুয়েক সার্ভাইভ করে কিনা। হ্যাঁ, অথবা এখন অনেক নতুন টেকনিক আছে, বাংলাদেশে একটু এক্সপেন্সিভ হবে, যেরকম অনেক সময় বলে পেন্ডুলাম সিস্টেম আছে, লিড বিয়ারিং ইয়া আছে, বেস আইসোলেটর আছে, বাট ওগুলা আমাদের ব্রিজের জন্য খুব সুটেবল, ব্রিজ ইউজ করে, কিন্তু আমাদের দেশে বিল্ডিং এ খুব একটা এগুলো ব্যবহার হয়নি। কিন্তু আমাদের এখানে মনে হয় যে ওই যে শেয়ার ওয়াল দিয়ে এবং মাটি ইমপ্রুভ করে আমরা আসলে এটাকে সলভ করতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। আসসালামু আলাইকুম। জি, Hello. আপনি আপনার মিস্টার আনিক হাসান, আপনি আপনার কোশ্চেন করুন। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমি খন্দকার সজীব হাসান। আমি বুয়েট WRE 08 ব্যাচ স্যারের কোর্স করার সৌভাগ্য হয়েছিল। অনেকদিন পর স্যারের আরেকটি লেকচার অর সেশন অ্যাটেন্ড করে খুবই ভালোই লাগলো। জি, এক্স্যাক্টলি। সো আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার, আমার আসলে বেশ কয়েকটা কোশ্চেন আমি পরপর হয়তো করে যাব। সেটা হচ্ছে আমি স্যার, ইউরোপিয়ান বায়াররা যেসব ফ্যাক্টরি থেকে গার্মেন্টস পণ্য ইম্পোর্ট করে থাকে, তাদের হয়ে আমাদের ইউরোপিয়ান বায়ারদের জন্য আমি স্ট্রাকচারাল ইন্সপেকশন গুলো আমি এবং আমার টিম করে থাকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে। তো সব ক্ষেত্রে স্যার ফ্যাক্টরি বিল্ডিং গুলোতে আমাদের একেবারে প্রথমেই আনকোরা একটা নতুন ফ্যাক্টরিতে গেলাম, যেখানে হয়তো 10-15 বছর পুরাতন একটা বিল্ডিং আছে, তার দেখাচ্ছে ডিজাইন ড্রয়িং, হয়তো ড্রয়িং আছে, ডিইএ নেই। সেক্ষেত্রে আমরা ইনিশিয়ালি র্যাপিড ভিজুয়াল স্ক্রিনিং RVS সিস্টেমে আমরা একটা অ্যাসেসমেন্ট করার চেষ্টা করি যে ভিজুয়ালি স্ট্রাকচারের কন্ডিশন এবং স্ট্রাকচারের ক্যাটাগরি অনুযায়ী এটার আর্থকুয়েক রিস্ক কিরকম। এখন স্যার এটা আমরা করছি ব্যক্তিগত উদ্যোগে, আমাদের বায়ারের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী, আমাদের ইউরোপিয়ান বায়ারদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ফ্যাক্টরি বিল্ডিং গুলো এখন অনেক বেশি সচেতন। তারা হচ্ছে স্ট্রাকচার গুলো নিজে থেকে ডিএ করে, নতুন স্ট্রাকচার করার সময় তারা সাইজমিক ডিটেইলিং এর ক্ষেত্রে খুব খেয়াল রাখে, কলামে তারা স্টিরাপ 135 ডিগ্রিতে বাঁধছে কিনা, এগুলো ব্যাপারে তারা সাইট ইঞ্জিনিয়াররাও এখন খুবই সচেতন। বাট একইভাবে এই যদি রাজুক এর পক্ষে এটা সম্ভব হয়, স্যার যেটা বললেন যে এক্সিস্টিং যে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং গুলো, এগুলোর উপর তো দেখা যাচ্ছে ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান বা বিদেশি কোনো বায়ারদের প্রেশার নাই, যে যেমন খুশি বানাচ্ছে এবং রাজুকের কাছ থেকে কোনোভাবে অ্যাপ্রুভাল বা অকুপেন্সি সার্টিফিকেট যেটা সেটা নিয়ে আসছে। এবং থার্ড পার্টি ভেটিং এর ব্যাপারটা সেটা অবশ্যই ইমপ্লিমেন্ট করা উচিত, কারণ ডিজাইনার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই কনস্ট্রাকশন এর সাথে, মানে যারা হচ্ছে ভবন মালিক, তারা বেশিরভাগই সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড না হওয়ার কারণে ডিজাইনার একটা ধরেন বড় একটা বহুতল ভবন উইদাউট এনি শেয়ার ওয়াল, সেই শেয়ার ওয়ালের রিকোয়ারমেন্ট আছে কিনা চেক না করে গোছিয়ে দিচ্ছে। এখন নন টেকনিক্যাল ক্লায়েন্ট হওয়ার কারণে সে কনসালটেন্টের কাজটা বা ডিজাইনারের কাজটা ঠিক কি ভুল এটা তার পক্ষে ভেরিফাই করা সম্ভব হচ্ছে না, থার্ড পার্টি ভেটিং আমাদের জন্য ম্যান্ডেটরি না হওয়ার কারণে। সো এই থার্ড পার্টি ভেটিংটা রাজুকের তরফ থেকে যদি ম্যান্ডেটরি করা যায় এবং RVS সিস্টেমে মিস্টার আনিক হাসান, আপনি স্পেসিফিক কোশ্চেন করুন। ও জি, মানে হচ্ছে রাজুকের যেহেতু আপাতত আমাদের দেখছি যে ম্যান পাওয়ারের কিছু অভাব আছে এবং তাদের টেকনিক্যাল অ্যাসেসমেন্টেরও কিছু সদিচ্ছার অভাব আছে। RVS সিস্টেমে যদি তারা ইনিশিয়ালি করতে পারে যে এক্সিস্টিং রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং গুলোর রিস্ক কি রকম, সে অনুযায়ী কোনো ফার্দার ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং স্যার যেটা মেনশন করলেন থার্ড পার্টি ভেটিং, এটা ম্যান্ডেটরি করা যায় কিনা, এই দুইটা পয়েন্ট আমরা মানে পলিসি মেকার কাছে কিভাবে এটা প্রেজেন্ট করতে পারি। কারণ আমরা এই সেশনে আমরা ডিসকাস করলাম, আরেকটা সেশনেও হয়তো আমরা ডিসকাস করব, কিন্তু এটা পলিসি মেকারের টাইম পর্যন্ত হয়তো কখনোই যাবে না। সো দেখা যাচ্ছে আমাদের যে এগুলো সব পলিসি। আমি তোমাকে বলবো, আমি বুঝছি জিনিসটা। এটা আমি তোমাকে একটু আগে যেটা দেখালাম যে জামিল স্যারের সই করা কাগজটা কিন্তু দেয়া আছে ওদের কাছে, এবং এখন পর্যন্ত যত সেক্রেটারি, কারেন্ট সেক্রেটারি কাছে নাই, বাট এর আগে সেক্রেটারি রিজু ভাইয়ের কাছে আমি দিই নাই, কেউ দিতে চাইলে দিতে পারে, আমার কাছে আছে। এর আগে প্রত্যেকটা সেক্রেটারির কাছে আমি কাগজগুলো দিয়েছিলাম, কিন্তু রাজুকের কোন একটা ভিতরে ইনসাইড কেউ এটাকে আসলে বাস্তবায়ন চায় না, বা কারা চায় না আসলে, এটা একটা প্রবলেম। তো এই জন্য আমি বলছি যে পলিটিক্যাল উইল ছাড়া হবে না।
এটা আসলে মানে উপর থেকে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ হতে হবে। মানে আমরা নিচের থেকে তো অনেক চেষ্টা করেছি, বিভিন্ন কমিটি কাজ করেছে, আমরা দিয়েছি এবং হাজার হাজার বার বলা হয়েছে, কিন্তু কোনো কারণে ওরা ইমপ্লিমেন্ট করতে ইন্টারেস্টেড না। কিন্তু আসলে কিন্তু ওদের পাওয়ার খর্ব বা টাকা খাবার কোনো পথ বন্ধ হবে না, আমি সরাসরি বলি। কারণ এইটা করলে বরঞ্চ ওদের সাপোর্ট হবে। ওরা নর্মালি যে বিল্ডিং প্রসিডিওর আছে, কারণ ইসিপিএস তো করা হচ্ছে, ইসিপিএস করা সত্ত্বেও কিন্তু টাকা খাচ্ছে ওরা, তো সেটা তো অসুবিধা নেই। কিন্তু আমরা যেটা চাচ্ছি যে ইঞ্জিনিয়ারিং, কারণ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের ডিমান্ডটা বেড়েছে আফটার রানা প্লাজা। তার আগে কিন্তু প্রচুর এরকম ঘটনা ঘটেছে, কোনো কিছু হয়নি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে আর মানে আমি জানি না এখানে আর্কিটেক্ট অনেকে থাকতে পারে, কিছু মনে করার কিছু না, আগে এটা দেখা যেত খালি আর্কিটেকচার ড্রয়িং দিয়ে কিন্তু সবার কাছে আর্কিটেকচার ড্রয়িংয়ে আছে, কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাজবিল ড্রয়িং নেই। রানা প্লাজার পরে কিন্তু এটা কম্পালসারি করা হয়েছে এবং এখন সবার কাছে আছে অ্যাজবিল ড্রয়িং এবং ডিএ, এগুলো সব আছে। তার মানে ইঞ্জিনিয়ারিং কমিউনিটি, ইঞ্জিনিয়াররা যে একটা মেজর রোল প্লে করে বিল্ডিংয়ে, আগে মনে করা হতো। এখন কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর বিল্ডিংয়ে অনেকটা তাই দেখা যায়, আর্কিটেক্টের কাছে যায়, দে ডু অল দি মানে ওয়ার্ক, পিছিয়ে হয়তো ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে, সামনে কিন্তু ফ্রন্টে আর্কিটেক্ট। কিন্তু মানে ওই জায়গাতেই আমাদের একটু কাজ করতে হবে। এখানে আসলে ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেক্ট মিলেই কাজ করতে হবে। এটা যে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আর এটা রাজুকের একটু দায়বদ্ধতা আছে। যে আমি বারবার বলছি যে পলিটিক্যাল বিল লাগবে, পলিটিক্যাল বিল ছাড়া হবে না। এখন এখানে আমার মনে হয় যে আইবির একটা মেজর রোল আছে, আইবি ক্যান প্লে এ মেজর রোল। কিন্তু এখন আইবিকে কিভাবে এটাকে রাজি করাতে হবে। আমি প্রথমে একটা কথা বললাম যে আমাদের এখানে আইবিতে মোর মানে পলিটিক্যাল মানে পার্সনরা ইনভলভ। এখানে যে রিয়েল যারা কাজ করার লোক বা যারা মানে যারা এগুলাকে সামনে নিয়ে যাবে, কারণ এটা তো পুরো দেশের একটা প্রবলেম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কমিউনিটিকে শোডাউন করার একটা প্রবলেম, যে আসলে তাদের প্রবলেমগুলো কীভাবে উপস্থাপন করতে হবে, সেই জায়গাটা কেউ কিন্তু কাজ করছে না। আইবি আমি মনে করি যতই পলিটিক্যালি অ্যাপয়েন্টেড হোক, এই কাজগুলো যদি করে তাহলে আমাদের দেশে উপকার হবে। এটা আমি জানি না, এখানে আমি অনেক অডিয়েন্স তো অনেক বড়, এখান থেকে কেউ যদি আইবিকে এই মেসেজটা পাঠাতে পারে, কারণ এটা কিন্তু সবারই লাভ হবে আমাদের। হ্যাঁ, কিন্তু এটা আমরা হাজার কথা বললে আলটিমেটলি লাভ হবে না। আমি তো অনেক চেষ্টা করছি, বললাম তো আমি রাজুকে বিভিন্ন কমিটিতে কাজ করছি, রাজুকে প্রত্যেকের চেয়ারম্যানকে দিয়েছি, কিন্তু প্রত্যেকেই আমরা যখন দিই, চেয়ারম্যান যখন ইনসাইড কিছু লোকের সাথে কথা বলে তখন তারা এটা কিনা আগেনি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। শাখাওয়াত ভাই কি আছেন নাকি? শাখাওয়াত ভাই অনেকক্ষণ ধরে হ্যান্ড রাইজ করেছিলেন, আবার হ্যান্ড ডাউন করে রাখছেন। শাখাওয়াত ভাই কি আছেন? আতাউর রহমান। জি জি, আসসালামু আলাইকুম। শাখাওয়াত ভাইয়ের কাছে আসছিলাম। শাখাওয়াত ভাই, আপনি আপনার কোশ্চেন করেন। আমি আসলে স্যার তো অ্যানালিস্ট, স্যারকে তো আমি অনেক আগে থেকে চিনি। ওনার একটা হাউস বিল্ডিং এ ওনার একটা সেমিনার আমি ছিলাম, ওটা খুব এক্সিলেন্ট ছিল। মানে আমার দুঃখজনক হচ্ছে, আমি স্যার যেটা বললো যে আমাদের জামিল স্যারের মতো একজন লোক, উনি অ্যাডভাইস করছেন কিন্তু ওটা মানা হয়নি, এবং স্যার নিজেও রিকোয়েস্ট করছেন বারবার, কিন্তু হয়নি। স্যার এখানে আমি ছোট একটা ইনফরমেশন আমি দিব, সেটা হচ্ছে স্যার যে তার কি যে আর্টকেলের কথা স্যার বলছেন, ওখানে আমার জানা মতে প্রায় 50,000 লোক মারা গেছিল। আর ওখানে ডাইরেক্ট যেটা লস হয়েছিল প্রায় 100 বিলিয়ন, আর ইনডিরেক্টলি 150 বিলিয়ন, অলমোস্ট $250 বিলিয়ন তাদের লস হয়েছিল। তো আমার কথা হচ্ছে, টার্কিতে যে সিটিতে এটা হয়েছিল, এটা খুবই ছোট একটা সিটি, খুব বড় সিটি না। আমাদের ঢাকা এবং চিটাগং, এটা তো মেসিভ সিটি। আমি তো ঢাকাতে কাজ করি না, কিন্তু চিটাগং আমি কাজ করছি, এবং চিটাগং এর অনেকগুলো এরিয়া আছে যেখানে যে বিল্ডিং গুলো ডিজাইন হচ্ছে, কিছু কিছু বিল্ডিং আমি তখন আমি ফ্রেশ ছিলাম, আমি দেখছি যে ওখানে আসলে খুবই মানে ওই সমস্ত বিল্ডিং, যে সমস্ত বিল্ডিং আসলে ডিজাইন হয়েছে ভালো ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে, সেগুলো কনস্ট্রাকশন অনেক পোর। আর যে সমস্ত বিল্ডিং হয়তো দেখবেন নামকো আসছে কোনো ইঞ্জিনিয়ার, সে হয়তো বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু বেসিক্যালি ডিজাইনার না। কারণ একজন গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার, সে যদি প্র্যাকটিসিং না হয় এবং কোড এবং বেসিক মেকানিক্স এবং সেই ইন্টারন্যাশনাল কোডগুলোতে আপনার অ্যাজ পার স্ট্রাকচারাল সিস্টেম যে সমস্ত ম্যান্ডেটরি ডিটেলিং গুলো ফলো করা দরকার, তো ওগুলো সেটিংগুলো ঠিক মতো হয় না। যেটা স্যার বললেন যে সুপারভিশন গুলো রাজুকের যে লোকবল আছে বা সিডিএতে যে লোকবল আছে, ওটা মাত্র প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর প্রত্যেকটা এলিমেন্টের যে কাস্টিং বা ফেব্রিকেশন গুলো চেক করা সম্ভব না, ওই জন্য থার্ড পার্টির দরকার। তো স্যার এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মানে আসলে কি আমরা বড় ধরনের একটা বিল্ডিংয়ের জন্য বসে আছি? কারণ আমরা যদি অন্যগুলো চিন্তা না করি, অ্যাটলিস্ট ঢাকা এবং চিটাগংয়ের যে অবস্থা বিল্ডিং গুলো, যদি একটা 7 স্কেলে যদি একটা ভূমিকম্প হয়,
তাহলে তো আমার মনে হয় মিলিয়ন্স অফ পিপল যাই। আমরা যদি কম্পারেটিভ টার্কির একটা ছোট শহরে যদি 50,000 লোক মারা যেতে পারে এবং প্রায় 250 বিলিয়নের ডলারের খরচ নিতে পারে, মানে লস নিতে পারে, তো সেক্ষেত্রে যদি ঢাকা অথবা চিটাগাং যদি একই কাছাকাছি লেভেলে যদি কোনো 7 অ্যাবাভ যদি কোনো একটা ভূমিকম্প হয়, তাহলে তো আমরা তো বিশাল একটা মানে সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবো। মানে দেশ হয়তো দেখা যাবে যে মিলিয়ন্স অফ পিপল মারা যাবে। এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় স্যার যেহেতু বুয়েটে আছেন, বুয়েট বা আমাদের যে সমস্ত পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলো আছে বা আইবি এবং আরো যে সমস্ত প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন গুলো আছে, এটা একটা মানে সবাই সম্মিলিত ভাবে বড় ধরনের একটা প্রেশার ক্রিয়েট করা উচিত গভর্নমেন্টের উপর, যেন তারা ইমপ্লিমেন্ট করে, মানে একটা ইনস্টিটিউট। স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার আপনি কি বলবেন? মানে না না, ঠিক আছে, আমি আপনার কথাটা আমি তো বুঝতেছি। আর আসলে এই কথাটা আমার বলা উচিত ছিল যে আসলে টার্কিতে যে 50,000 লোক মারা গেছে সেই জায়গাটা কিন্তু পপুলেশন ডেনসিটি ভেরি লো। আমাদের ঢাকার বা চিটাগাং এখানে পপুলেশন ডেনসিটি তার থেকে 20 গুণ বেশি বা 30 গুণ বেশি। এটা সত্যি, টার্কিতে কিন্তু অত পপুলেশন ছিল না। তার মানে ওই ধরনের একটা হলে আমাদের দেখা যাবে 5, 6, 10 লাখ লোক মারা গেছে। এখন ওই যে বললাম, এখানে হচ্ছে আমাদের সবাইকে, ইঞ্জিনিয়ারিং যে টিমগুলো আছে আমাদের সবাইকে একসাথে হয়ে আইবির সাথে মিলে কিন্তু এটাকে আগে নিয়ে যেতে হবে। কারণ আমাদের ফোকাল পয়েন্ট কিন্তু আইবি, কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে কি আইবি কে এটা কমিউনিকেট করবে। আইবির এখানে হয়তো কেউ থাকতে পারে, সেই জন্য বলছি সে যদি টেক ওভার করে এটাকে নিয়ে যায়। রিজু ভাই কিন্তু জানে, কারণ যখন নরসিংদী আর্থকুয়েক হল উনি চেয়ারম্যান ছিল, ওনার সামনে যে কিন্তু আমি প্রেজেন্ট করেছি এবং তখন চিফ অ্যাডভাইজারের সামনে। কিন্তু উনি যেহেতু জানে, বাট উনি যেহেতু ওন না করে তাহলে তো লাভ হবে না। ঢাকার জন্য তো ওনাকেই করতে হবে, উনি আইবি প্রেসিডেন্ট প্লাস আবার রাজুকের চেয়ারম্যান। তো এইগুলা কাউকে নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ, এখন হয় কি মানে ডে বাই ডে তো ওনারা তো ভুলে গেছে, এখন একটা আর্থকুয়েক হোক আবার কিন্তু নাড়াচাড়া হবে, আবার কিন্তু 10 দিন থেকে আবার ভুলে যাবে মানুষ। কিন্তু এটা যে কন্টিনিউয়াস একটা কাজের ব্যাপার, কারণ এখন যদি এখন মানে কয়েক বিলিয়ন লস হয়ে যায়, তখন তো সরকারের এইটা সরকারকে কাউকে বুঝাতে হবে যে এত লস হতে পারে। রাফলি আমাদের কিন্তু এস্টিমেট করা আছে 10 বিলিয়নের মতো লস হবে, যে ডাইরেক্ট বিল্ডিং ড্যামেজ। ইনডাইরেক্ট লস যে কত হবে সেটা তো আমরা জানি না। টার্কিতে উনি যেটা বলেন সেটাই ট্রু, কিন্তু সব জায়গায় বড় বড় জায়গায় কিন্তু ইনডাইরেক্ট লস অনেক বেশি হয়, কিন্তু বিজনেস ইন্টারাপশন লস কিন্তু একটা বিশাল জিনিস। হ্যাঁ, মানুষ হতাহত তো আছেই। তো এইটা নিয়ে কিন্তু আইবির কথা বলা উচিত এবং নরসিংদী আর্থকুয়েকটা দেখাই বলা উচিত, কারণ যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তাদের সাথে এটা নিয়ে কথা বলা উচিত এবং আইবি কথা বললে আমার মনে হয় মানবে ওনারা। হ্যাঁ, আমি এখন একটাই রিকোয়েস্ট যে আইবির সাথে যদি কারো লিঙ্ক থাকে এটাকে একটু নিয়ে যাক, দরকার আমি হেল্প করবো কোনো রকম যদি ইনফরমেশন থাকতে পারে। আমার কাছে গত 15-20 বছর যত ইনফরমেশন আছে আই ক্যান শেয়ার, এবং যত তথ্য আছে, যতগুলো প্রজেক্ট হচ্ছে সবগুলো আমি কম বেশি কানেক্টেড ছিলাম। কিন্তু বললাম যে এটা রাজুকেরই প্রজেক্ট, কিন্তু আমি যেগুলো দেখাচ্ছি বেশিরভাগ কিন্তু রাজুকের প্রজেক্ট, কিন্তু রাজুকের কি হয়তো প্রেজেন্ট করতে হবে না, আমি করছি কারণ আমার কাছে আছে ইনফরমেশন। হ্যাঁ, কিন্তু এগুলা দিয়ে আসলে কিন্তু কমিউনিকেশন করা দরকার আসলে। সেটি। থ্যাংক ইউ স্যার। সিমিলার টাইপের একটা কোশ্চেন ছিল চ্যাট বক্সে, মোহাম্মদ শাফায়াত করেছেন। তো উনি জানতে চাচ্ছিলেন যে ইরেগুলার স্ট্রাকচার যেগুলো হয় সেই রকমের, এটা তো অ্যাকচুয়ালি আর্কিটেক্ট থ্রু ফাস্ট জেনারেট হয়। তো এই ব্যাপারে উনি জানতে চাচ্ছিলেন আইএবি তে, ইনস্টিটিউট অফ আর্কিটেক্ট বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষ থেকে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হবে কিনা, বা এরকম করা যায় কিনা বাস্তবে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে আর্কিটেক্টের যে কমিউনিকেশন এটা বাড়ানোর জন্য। এটা তো হ্যাঁ, এটা আমরা রিসেন্টলি গত বছর বোধহয় আমরা এই ধরনের একটা সেমিনারি করেছিলাম আইবির সাথে। আইবি আসলে আমাকে প্রফেসর রাকিব এবং আর কয়েকজনকে নিয়ে গেছিল, এটা নিয়ে আলোচনা করেছে। ওরা জানে, এবং যেটা হয়েছে যে ওদের জন্য আমি ইনফ্যাক্ট 2020 সালে একটা ম্যানুয়ালে আমি লিখেছি ফর আর্কিটেক্টস, মানে যে ইরেগুলার স্ট্রাকচার নিয়ে। তবে আজকাল তো আমি একটা এক্সাম্পল বলছি, আজকাল বসুন্ধরাতে বা কিছু জায়গায় আমাদের রাজুকের যে লটা, ওই যে 2008-এর যে বিধিমালা, ওখানে এমনই করেছে এখন তো সব মানে ওই 60% জায়গা ছাড়তে গেলে অটোমেটিক্যালি সব ইরেগুলার হয়ে যাচ্ছে। আগে তো আর্কিটেক্টকে দোষ দিতাম, এখন কিন্তু দোষ বলতে পারি যে আমরা রাজুক থেকে সিস্টেমের কিছু হ্যাঁ, তার ফলে কিন্তু এখন সবগুলোই তার মানে শেয়ার বল দিয়ে বা ইয়া দিয়ে সলভ করতে হবে। তার মানে এখন মোটামুটি অলমোস্ট 90% বিল্ডিংই কিন্তু ইরেগুলার, এবং এগুলোকে সলভ করেই আগাতে হবে। এবং আমার মনে হয় আর্কিটেক্টরা এটা এখন টের পেয়েছে, কারণ ওরা ওদের, আমি বললাম তো আমি 2015-তে একবার লেকচার দিয়েছিলাম, এই গত বছর একবার লেকচার দিয়েছি এটা নিয়ে। তো ওরা জানে, এবং এখন তো বললামই তো যে বসুন্ধরা বা এগুলা জায়গায় তো এখন সব এরকম ইরেগুলার স্ট্রাকচার, তো ওগুলো অটোমেটিক্যালি কিন্তু তারা সলভ করতেছে এখন। সেই জন্য ওদের দিক থেকে এখন যত না প্রবলেম আমাদেরকে সলভ করতে শিখতে হবে ইরেগুলার স্ট্রাকচারকে। তো আমার মনে হয় নলেজ ইজ দেয়ার,
নলেজটা আছে, কিন্তু এটা ওই যে বললাম তো আমি কিছু ট্রেনিং, মানে আমরা যারা হয়তো বয়স্ক তারা জানি, কিন্তু ইয়াং যারা পাস করছে তাদেরকে এটা রেগুলার শেখাতে হবে, কারণ নাহলে তো ফিউচার খারাপ হবে। কারণ ফিউচারে যদি এটা না শিখে, কারণ ওই প্রথমে যদি আমরা একটা 3 মাস 4 মাস একটা শর্ট কোর্স দিতে পারি, ইন্ডিয়াতে এটা করেছে। ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়াতে 2001-এ ভুজ আর্থকোয়েকের পরে ওদের গ্র্যাজুয়েট যারা সদ্য পাস করে ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেক্টদের কিন্তু একটা ম্যাসিভ এরকম ট্রেনিং দিয়েছে ওরা। আর যারা অনেক সিনিয়র তাদেরকে একটা 1 সপ্তাহ ট্রেনিং দিতে দিয়ে কিন্তু ওরা একটা পুল তৈরি করেছে যারা গ্র্যাজুয়ালি এটা রেগুলার আগে নিয়ে যেতে পারবে। থ্যাংক ইউ স্যার। আমার মনে হয় অনেকের অনেক কোশ্চেন আসছে, কিন্তু আমাদের সময় তো লিমিটেড। তো আমরা একটা কোশ্চেন নিব, আর সিমিলার কারো যে কোশ্চেন গুলো থাকে সেগুলিকে কমন হিসেবে সবাই গ্রহণ করে নেবেন। ডিডিএস স্ট্রাকচার নামে একজন ছিলেন, আপনার কোশ্চেনটা আমরা লাস্ট নিব, আমাদের আসলে সময় স্বল্পতা আছে, এর মধ্যেই আমাদের শেষ করতে হবে, রাতও বাজে এখন অনেক, 11টা বাজে। তো ডিডিএস স্ট্রাকচার আপনার কোশ্চেন করুন। সালাম আলাইকুম, আমি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল কুদ্দুস বলছি, আমি স্যারের ছাত্র 98 ব্যাচের। ভালো আছেন স্যারের? আসলে স্যারের লেকচার শুনে আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক বিভিন্ন বিষয় জানতে পারতেছি এবং আমাদের সচেতনতার লেভেল আর বাড়বে ইনশাল্লাহ। আর স্যারের সাথে আমরা প্রথম থেকেই কাজ করতেছি, বিশেষ করে রানা প্লাজা ডিজাস্টারের পরে 2014 সাল থেকে তো আমরা অনেক প্রজেক্টে কাজ করছি স্যারের সাথে সরাসরি। তো এখানে স্যার আমার একটা জিনিস জানার ছিল, সেটা হচ্ছে স্যার আমাদের অনেকগুলা প্রজেক্ট অ্যাকর্ডের যে কম্বিনেশন ছিল এনটিপিএ এর যে ন্যাশনাল ট্রাইপড এগ্রিমেন্টের যে আওতায়, ওইখানে স্যার যে লোড কম্বিনেশন ছিল তখন অনেক সময় সিসমিকের এটা ছিল না। তো অনেকগুলা প্রজেক্ট এভাবে অ্যাপ্রুভ করা আছে। তো এখন নতুন করে যারা যাইতেছে বিভিন্ন অথরিটি বা বিভিন্ন যারা বায়ার, তারা দেখা যায় কি বলতেছে যে আমাদের নতুন কোডের আলোকে বা নতুন করে অ্যানালাইসিস করতে, তো তখন সিসমিক লোড যদি আমরা ইনক্লুড করি তখন দেখা যায় কি যে আগের রেটের উপর আবার নতুন করে অনেক কিছু চেঞ্জ আসতেছে। তো স্যার এই ক্ষেত্রে কোনো নীতিমালা কোনো গাইডলাইন আছে কিনা? আচ্ছা যাই এইটা একটা। আর একটা স্যার ওই যে আর স্যার আরেকটা কোশ্চেন একসাথে করে ফেলি, আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট জিজ্ঞেস করে যে আমরা যে বিল্ডিং গুলা ডিজাইন করতেছি সব জায়গাতে আলোচনা হচ্ছে যে রিক্টার স্কেলে ম্যাগনিটিউড নিয়ে আলোচনা হইতেছে, কিন্তু আমাদের যে জোন ফ্যাক্টর দিয়ে মানে আমাদের কোডটা করা লেখা, কিন্তু এখন নেক্সটে অনেকে বলে কি যে আমাদের বিল্ডিংটা কত মাত্রা ভূমিকম্প সহনীয়, এখন আমরা তো এটা বোঝাতে পারি না ক্লায়েন্টদেরকে। এই ক্ষেত্রে স্যার আমাদের আছে কিনা কোনো স্যার আমাদের? আচ্ছা আমি তোমাকে একটা জিনিস শর্টকাট বলে দিচ্ছি, ম্যাগনিটিউড দিয়ে তো বিল্ডিং ডিজাইন হয় না, হয় হচ্ছে ইন্টেন্সিটি বা জোন ফ্যাক্টর। এখন 0.36 মানে হচ্ছে 36G মানে হচ্ছে 9 ইন্টেন্সিটি। তোমরা এইভাবে বলতে পারো যে এটা ইন্টেন্সিটি 9 এর জন্য ডিজাইন করা, যদি 0.36G ধরে করো, আর যদি 0.22 ধরো তাহলে হচ্ছে 8 ইন্টেন্সিটি। এইভাবে দেখা দিতে পারো। মোটামুটি আমাদের যে 4টা জোন 4টি ইন্টেন্সিটি স্কেল, কিন্তু 9 স্যার এটার কোনো রিলেশন আছে স্যার? মানে এটা স্যার তুমি লিখে রাখতে পারো, আমি মুখস্থই বলতেছি, লগ পিজি সমান 0.3i প্লাস 0.014। আচ্ছা এটা আমি ক্লাসে পড়াই, ওই মৃদুল ভাবে বলতে পারবে। লগ পিজিএ সমান হচ্ছে 0.3i, আই হচ্ছে ইন্টেন্সিটি প্লাস 0.014। এটা দিয়ে কনভার্ট করলে তোমরা পেয়ে যাবা পিজিএ কে কনভার্ট। এটা একটা গেল। আর ওই তোমার অন্য যেটা সেটা আসলে হচ্ছে কি আমি বলি, অ্যাকর্ড তখন থেকেই ভুল করছে। অ্যালায়েন্সের ইয়াটাই কিন্তু এবং মানে এনটিপিএ যেটা ছিল ন্যাশনাল ট্রাইপার্টিয়েট, যেটা আমরা বুয়েট তৈরি করেছি, এই দুইটার মধ্যে কিন্তু আর্থকোয়েকের জিনিসটা ছিল। হ্যাঁ, একমাত্র অ্যাকর্ডই ছিল। তো সেই জন্য অ্যাকর্ড যতবারই আসছে অ্যাকর্ড ফেল করছে, এখন কিছু করার নাই। অ্যাকর্ডকে এখন করতে গেলে অ্যাকর্ডের বিল্ডিং গুলো তোমাকে ফুল প্রুফ করে আবার রেটিফিট করে উঠতে হবে, কিন্তু অ্যালায়েন্সকে অত সহজে ধরতে পারবে না। অ্যালায়েন্স এবং এনটিপিএর যেগুলো আছে ওখানে কিন্তু আর্থকোয়েকের জিনিসগুলো মিনিমাম জিনিসগুলো ধরা ছিল তখন, কারণ তখন আমরা প্রেডিক্ট করছিলাম যেটা হবে, কিন্তু অ্যাকর্ডের সাথে তো আমরা তো নেগোশিয়েট করতে পারিনি, কারণ ওরা একটা আলাদা এন্টিটি। হ্যাঁ, কিন্তু অ্যালায়েন্সের সাথে যেহেতু আমাদের একটু লিঙ্ক ছিল, আর আমাদের বুয়েট যেটা করেছি ফর এনটিপিএ অর্থাৎ গভর্নমেন্টের জন্য লেবার মিনিস্ট্রি, সেখানে আমাদের ঢুকানো আছে। তুমি দেখো এনটিপিএ গাইডলাইনে কিন্তু আর্থকোয়েকের মিনিমাম লোডগুলো ধরা ছিল, ওখানে 0.x ওই ফ্যাক্টর গুলো কিছু দেওয়া ছিল, খেয়াল করে দেখো। যাই হোক, এখন এই অ্যাকর্ডগুলো করা থাকে পাইনি। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। একটু সুযোগ দিলে ভালো হতো, একটু পরামর্শ ছিল। আচ্ছা জি, আর স্যারকে বলতেছি যে আইবির মাধ্যমে আমাদের বর্তমান সরকারকে যদি এটা বলা যায় যে ঢাকা যেহেতু কনসেন্ট্রেটেড, ওভার ক্রাউড অ্যান্ড আনপ্ল্যান্ড, সুতরাং প্রাথমিকভাবে তুলনামূলক আমরা একটু রক্ষার দিকে যদি যাই, সেফার পজিশনে যাওয়ার জন্য, যে ঢাকা শহরে স্কুল আছে, হসপিটাল, মস্ক আর গার্মেন্টস অ্যান্ড হাই রাইজ বিল্ডিং, আর ইউটিলিটি সার্ভিস যেটা আছে, যেটা গ্যাস, ইলেকট্রিক পয়েন্ট, ওয়াটার সাপ্লাই, এই জিনিসগুলোকে গভর্নমেন্টকে যদি একটু বোঝানো যায় উইথ রেসপেক্ট টু প্রায়োরিটি অ্যান্ড মানে ভার্সেটাইল
ডিজাস্টারে যে আমাদের ক্ষতি হতে পারে সেই জিনিসটাকে বলে প্রাথমিকভাবে যদি গভর্নমেন্টকে এই কয়টা জিনিসকে মানে প্রথমে সেফার জোনে আনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক কৌশল, প্রয়োজনীয় প্রকৌশলী ভাবে এই বিষয়ে যারা বিজ্ঞ আছে তাদেরকে নিয়ে যদি করে গভর্নমেন্ট যদি এগিয়ে যায় উইথ কস্টিং, গভর্নমেন্টকে যদি দেখানো যায় এবং আইবির নেতৃত্বে এবং শ্রদ্ধেয় স্যাররা যারা আছেন, তাহলে আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট এটা টেক আপ করবে। ধন্যবাদ। না, থ্যাংক ইউ আপনাকেও। আমার মনে হয় এটা বিএ ওয়ার্ল্ডের থ্রুতে যেটা হতে পারে, আমাদের এখানে তো অনেকেই কানেক্টেড আছে, এই ইউটিউব ইয়াটা যদি মানে কোনো পলিটিক্যাল কারোর সাথে একটু শেয়ার করা যায় এবং আইবির সাথে যদি একটু কথা বলা যায়। রিজু ভাই জানে, কিন্তু ওনাকে তো একটু মানে মনে করে দিতে হবে, কেন অনেক সময় আমাদের এই সেশনটাকে স্যার আমরা ওনার কাছে ফরওয়ার্ড করতে পারি, কারণ এখানে তো একটা বেশ আলোচনা হলো এবং এটা রেকর্ড হলো। বাট ওনাকে একটু দেখাই দিতে হবে, ওনাকে দিয়ে ফরওয়ার্ড করলে খালি হাতে শুনবে না। জি, ফরওয়ার্ড এটা দিলাম এবং উনি দেখলো এবং তারপরে আমরা গিয়ে বুঝাবো। ওনাকে পার্সোনালি যে একটু যদি কেউ শুনে আসতে পারে আইবিতে ওনাকে একটু সেশনের মধ্যে, তাহলে কিন্তু ওনার মাথায় ঢুকবে। মানে ওনাকে একটু হচ্ছে কি, আমরা তো অনেক সময় আলাপ করি কিন্তু হয়তো মনোযোগ দেয় না, কিন্তু এটা 1-to-1 এটা দেখাতে হবে এবং পলিসি মেকিং এ মানে হি হ্যাজ দ্য কানেকশন, কিন্তু ওনাকে একটু বুঝাই দিতে হবে, আর কিছুই না। সেটা করতে হবে। এক্স্যাক্টলি স্যার। স্যার আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা ক্লোজ করি স্যার, ক্লোজিং স্পিচ। হ্যাঁ, আমার দিকে অসুবিধা নেই, বিয়া অথরিটিকে জিজ্ঞেস করো। থ্যাংক ইউ। রেজা ভাই কি আছেন? হ্যাঁ, জি আমি আছি। রেজা ভাই, আমাদের তো টাইম মোটামুটি শেষ, অনেকেরই অনেক কোশ্চেন আছে এখনো, বাট আমাদের টাইম লিমিটেড। আমরা কি আর একটু লম্বা করবো না আমরা এই জায়গা থেকে আজকের মতো শেষ করবো? না, এটা স্যার যদি পারমিশন দেয় তাহলে আমরা কিছু কন্টিনিউ করতে পারি, আদারওয়াইজ উই ক্যান ক্লোজ ইট বিকজ অলমোস্ট 11। আর দুই একজনের একটু কোশ্চেন ছিল, দুই একটা কোশ্চেন কি স্যার আমরা নিব আরো? আমাদের ক্লোজ করে দেয় ভালো, কারণ আসলে কালকে অফিস আছে তো আমাদের, শনিবার তো অফিস আছে, আমাদের মেইন প্রশ্নগুলো তো আসলে হয়ে গেছে। আমরা মেইন যেটা আমি বুঝছি যে এটা আসলে আমাদের আইবি থেকে একটু উপরে দিকে পাঠাতে হবে, এই জিনিসটা ভালো হবে না। এক্স্যাক্টলি স্যার। হ্যাঁ জি, আমরা আমাদের যে আজকে রেকর্ডিংটা এটা ইউটিউব হবে এবং এটা আমরা আইবি তে আমরা রিচ করে দিব। আর আমরা চেষ্টা করব অবশ্যই যে পার্সোনালি মিট করার জন্য, মিট করে গিয়ে আমরা এটা হ্যান্ডেল করব। জি, আইবি তে আমি গেলে আমিও স্যারদের সাথে আলোচনা করব। জি মিদুল ভাই, ওই যে আইবি তে যখন আমাদের ইয়াগুলা হয় তখন আপনি রেজুবের কাছে যায় এটা ইয়ে করতে, কারণ সবই শুনে কোনটাই ডেডিকেশনে পড়তে, কারণ আমাদের এত সেমিনার হচ্ছে, এত সেমিনার হচ্ছে, কিন্তু আসল কাজটা আমরা করতে পারছি না। আমাদের তো করতে হবে, টাইম ইজ পাসিং। যে মিদুল, আপনি কনক্লুশন করে ইয়ে করে দেন। ওকে, থ্যাংক ইউ অল। As we come to end of today's webinar, I would like to extend my heartful thank to our distinguished speaker, Professor Dr. Mehdi Ahmed Ansari, for sharing his expertise and valuable perspective on such an important national issues. I would also like to thank all participants who joined us today from different country and time zone. Your active participation and interest made this session meaningful and successful. My sincere appreciation goes to leadership and organizing team of B-World, our collaborating partners, technical support team, and all volunteers whose effort made this possible. Earthquake remains one of the most significant natural hazard facing Bangladesh. However, though scientific research, sound engineering practice, effective policy implementation, and collective awareness, we can significantly reduce risk and building safe and more resilient future for next generation. Thank you all for your participation and continued support of B-World Professional Development Initiative. We look forward to seeing you again in our future webinars. Stay safe, stay resilient, and have a wonderful day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you everyone. Assalamu alaikum.